السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ عنکبوت بائی نور راجپوت کی ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ باب دوم، ڈیفالٹ پیس۔ ہر گھر میں بچوں کی درجہ بندی کچھ اس طرح ہوتی ہے، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں گھر کے بڑے بچوں کی۔ یہ وہ بچے ہیں جنہیں نسبتاً زیادہ ذمہ داری اٹھانی پڑتی ہے، زیادہ محنتی، زیادہ سمجھدار، نسبتاً ذہین اور کم کو۔ یہ والدین کے بعد دوسرے والدین کہلاتے ہیں۔ پہلے قدم اٹھانے والا چاہے اچھائی کی طرف ہو یا برائی کی طرف، لیکن ان کا رجحان زیادہ تر اچھائی کی طرف ہوتا ہے۔ انہیں رہنمائی کرنی ہوتی ہے اپنے باقی بہن بھائیوں کی، کیونکہ یہ بچے جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے ان کے نقشے قدم پر چلنے والے چھوٹے بہن بھائی موجود ہیں۔ گھر کے بڑوں بچے کی پوری زندگی پرفیکٹ بنتے گزر جاتی ہے، سب کے پسندیدہ اور کبھی کبھی باقیوں کے لیے قربانیاں دیتے یہ فیصلے لینے والے ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ ان کی زندگی سوچتے سمجھتے گزر جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے گھر کے سب سے چھوٹے بچوں کی۔ سب سے زیادہ حساس انہیں یا تو سب سے زیادہ پیار ملتا ہے یا زیادہ توجہ ملتی ہے، یا زیادہ توجہ ملتی ہی نہیں ہے۔ یہ بچے بچپن سے ہی تیز ترار اور تیکھے ہوتے ہیں، ہر چیز پر گہری نظر رکھنے والے، گہرا مشاہدہ کرنے والے۔ ان کے پاس پورے خاندان کی خبریں ہوتی ہیں۔ انہیں زیادہ تر غلطیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ اپنے بڑے بہن بھائیوں کی غلطیوں سے زیادہ سیکھتے ہیں۔ گھر سنبھالنے کی پوری ذمہ داری کبھی کبھی ان پر بھی آ جاتی ہے۔ مڈل کلاس گھروں میں سب سے چھوٹا بھائی سودا صرف لانے والا اور چھوٹی بہن کام والی کہلائی جاتی ہے، اور انہیں سب سے زیادہ ذہنی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ اپنی عمر سے جلدی سمجھدار ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کم عمری میں ہی کافی کچھ دیکھا ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں درمیانے بچوں کی۔ انہیں بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ان کے لیے مناسب لفظ ڈیفالٹ پیس ہے۔ ان کی سیٹنگ ڈیفالٹ ہوتی ہے، یعنی آٹومیٹک۔ اس سیٹنگ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں سمجھنا سمجھانا پتھر سے سر پھوڑنے کے برابر ہے۔ ان کا دماغ الگ رخ پر بہتا ہے، اور یہ بچے ہیں جنہیں خاندان میں سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، اور یہی وہ بچے ہیں جنہیں خاندان میں سب سے زیادہ زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن اچھے الفاظ میں تو ہرگز نہیں۔ یہ منہ پھٹ اور بدتمیز کہلائے جاتے ہیں۔ ان کی گنگا الٹ بہتی ہے۔ ان کی یہ نہ ان کی چھوٹے بہن بھائیوں سے بنتی ہے اور نہ بڑوں سے۔ ان کا کام کھانا پینا اور دوسروں کا جینا حرام کرنا ہوتا ہے۔ انہیں فرق نہیں پڑتا کوئی ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یہ ذمہ دار یا حساس نہیں ہوتے، بلکہ یہ شدت پسند ہوتے ہیں۔ یہ بڑے اور چھوٹے کے درمیان پسے ہوتے ہیں، اس لیے تھوڑے رف ٹف سے لگتے ہیں۔ انہیں فرق نہیں پڑتا دنیا میں کیا چل رہا ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا میں آگ لگی ہے یا دنیا میں قیامت آ گئی ہے، کیونکہ ان کی اپنی دنیا الگ ہوتی ہے۔ یہ تو آج کوئی نہیں جان پایا ان کی دنیا کون سی ہوتی ہے، پر کوئی تو ہوتی ہے۔ انہیں متاثر کرنا آسان نہیں ہے۔ انہیں آپ دنیا میں یا تو سب سے آگے دیکھیں گے یا سب سے پیچھے۔ میاں روی کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یا تو یہ ماڈل بنے گھومتے ہیں یا پھر مسکین فقیر جنہوں نے کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے ان کا فیملی میں سب سے زیادہ استحصال ہوتا ہے، پر سچ تو یہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ استحصال یہی کرتے ہیں۔ یہ دنیا کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یہ باقی بہن بھائیوں کے کپڑے جوتے استعمال کر کے ان پر احسان کرتے ہیں۔ یہ ماں باپ کی وہ اولاد ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ یہ جانور کی وہ دم ہے جو کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی۔ ان کی اس سے زیادہ تعریف کیا کی جا سکتی ہے۔ اور ایسا ہی ایک ڈیفالٹ پیس جو جوزف پیٹرسن کے گھر میں بھی پیدا ہوا تھا، جس کا نام ولیم جوزف تھا، لیکن اس کے ڈیفالٹ پیس ہونے کی وجوہات الگ تھیں۔ مسٹر جوزف نے جتنی پریشانی ولیم کی وجہ سے اٹھائی تھی، جتنی توجہ اسے دی تھی، اتنی گھر میں موجود باقی 3 بچوں کو کل ملا کر بھی نہیں ملی تھی۔ ولیم اپنی ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اور وہ ڈیفالٹ کیوں تھا یہ تو جلدی آپ جان جائیں گے۔ لیکن فی الوقت جوزف پیلس میں آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور مسٹر جوزف ہونٹ بھینچے کھڑے تھے جبکہ جارج فون سن رہا تھا۔ جوزف پیلس سے باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ جی، بات کر رہا ہوں۔ اس کا دل 200 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔
میں سٹی ہاسپٹل سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ولیم جوزف کو لایا گیا ہے جن کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ پلیز جلد از جلد ہاسپٹل پہنچے۔ فون بند کر دیا گیا تھا جبکہ جارج کے ہاتھ پاؤں باقاعدہ کانپنے لگے تھے۔ گلا خشک ہو گیا تھا، وہ دھیرے سے پلٹا۔ ولیم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس نے ڈرتے ڈرتے خبر دی۔ مسٹر جوزف نے ضبط سے آنکھیں میچ لی۔ یا خدا! نینی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر دہائی دی، چہرے پر ہوائیاں اڑ چکی تھی۔ انہیں ولیم عزیز تھا۔ نسا تیزی سے جارج کی جانب بڑھی جبکہ صوفی نے آگے بڑھ کر نینی کو سنبھالا۔ ولیم ٹھیک ہے نا؟ زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ نسا گھبرائی سے پوچھنے لگی۔ یہ تو ہاسپٹل جا کر پتہ چلے گا، میں گاڑی نکالتا ہوں، وہ تیزی سے کہتا ہوا ان کے پہلو سے گزر کر چلا گیا، جبکہ مسٹر جوزف نے پہلے ہی ڈرائیور کو ہاسپٹل جانے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ جارج سے پہلے ہی پیلس سے نکل چکے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، مجھ سے ناراض نہیں ہے، میں اس سب کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ میرا حصہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک میرا حصہ ہے۔ جب وہ چیختے چلاتے ہیں، جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی آوازیں گہرے راز رکھتی ہیں۔ یہ تکلیف پہنچاتی ہے میرے اس حصے کو جو میں حقیقت میں ہوں۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ایسے بھی کمرے کے وسط میں رکھا وہ میز، اس پر جلتی وہ 3 چھوٹی بڑی کینڈلز اپنے تمام تر اجالوں کے ساتھ کمرے کے اندھیرے کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کی مہک محصور کن تھی۔ کمرے کی دیواروں کا کریم رنگ پرسکون تھا۔ بڑی سی گلاس وال کے باہر عمارتوں کے عقب میں ڈور بنا اپنی سورج اپنی آخری سانسیں لیتے ہلکی سی شفقت چھوڑ رہا تھا۔ گلاس وال کے سامنے ہی سفید رنگ کا ڈبل سیٹر صوفہ رکھا تھا۔ یہ بہت ہی صاف ستھرا اور آرام دہ تھا۔ سفید صوفے کے بالکل سامنے میز تھا اور دوسری جانب 2 سنگل صوفے رکھے تھے۔ نباتاتی رنگ کے یہ صوفے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے تھے۔ صوفوں کے داہنے جانب کی دیوار پر بڑی سی شیلف نقب تھی جس میں ڈھیر ساری کتابیں تھیں، اور صوفوں کے درمیان جہاں میز رکھا تھا کریم رنگ کا بڑا سا آرام دہ قالین بچھا تھا، جبکہ باذہنی دیوار کے قریب ایک قطار میں پودے رکھے تھے جن کے اوپر خوبصورت پینٹنگز لٹکی تھیں، اور چاروں صوفوں کے اطراف میں برقی کمکمے لٹک رہے تھے جن کی روشنی مدھم تھی۔ کمرے کا فرش لکڑی کا تھا اور کمرے میں زیادہ سامان نہیں تھا۔ پہلی ہی نظر میں کمرہ سکون کا احساس دلاتا تھا۔ کمرے کی اس خاموشی میں ایک عجیب سی آواز ابھری تھی، وہی آواز جو اسکیچ بک پر تیزی سے پینسل چلاتے وقت ابھرتی تھی ہے۔ ایک 9 سالہ بچہ قالین کے وسط میں رکھے میز کے قریب نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اسکیچ بک پر تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ کینڈلز کی روشنی میں اس کا اسکیچ واضح نہیں تھا۔ یہ سفید ٹی شرٹ پہنے وہ کتھئی آنکھوں والا بچہ اس وقت کافی مصروف محسوس ہوتا تھا۔ دونوں گھٹنے موڑے، کوہنیوں کے بل چکے، وہ انمہک سے کام کر رہا تھا۔ گہرے بھورے آنکھوں کے ہم رنگ بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی جھکا رہا، اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ کھڑی کھڑی سوئیاں تیزی سے گھومتی رہیں اور کچھ دیر بعد گلاس وال سے مخاطب دیوار میں رکب دروازے پر ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ یہ لمحہ بلمحہ آواز تیز ہوتی گئی۔ کوئی اس جانب آ رہا تھا۔ کمرے کا فرش لکڑی کا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ ہیلو ولیم، ایک نسوانی آواز ابھری۔ گہرے سرمئی رنگ کی پنڈلیوں تک آتی اسکرٹ اور سفید بلاؤز کے ساتھ وہ ایک 40 سال خوبصورت سی عورت تھی۔ آنکھوں پر سفید چشمہ تھا جبکہ بال جوڑے میں بندھے تھے۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی جب اسے کمرے میں کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ بےتابی سے آگے بڑھی اور پھر ٹھہر گئی۔ ولیم کا ننھا وجود صوفوں کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ ولیم نے آواز پر ذرا سا سر اٹھایا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور مشہور ہسپتال تھا جہاں اب نارمل بچوں کو لایا جاتا تھا، ان کا علاج کیا جاتا تھا۔ ایسے بچے جو ذہنی لحاظ سے باقیوں سے الگ تھے، جو باقیوں سے پیچھے تھے، جو کہیں ٹھہر گئے تھے۔ ایسے بچے جو نفسیاتی لحاظ سے بیمار تھے۔ تم یہاں چھپے ہو؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی آگے بڑھی۔ ہیل پیل کی ٹک ٹک گونجی تھی۔ وہ سلینا تھی، اسے شہر کی سب سے مشہور سائیکالوجسٹ۔ ولیم کی نظریں اس کے جوتوں پر چپک گئیں، اونچی نازک سی ہیل والے کوٹ شوز جن کی آواز گونج رہی تھی، اور تب تک گونجتی رہی جب تک وہ فرش سے گرتی قالین پر آ کر کھڑی نہیں ہوئی۔ ان چند لمحوں میں جب وہ ٹک ٹک گونجتی رہی، ولیم کے چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ولیم کا سر جھک گیا۔ اب وہ اپنے اسکیچ پر متوجہ تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے پینسل کلرز تھے۔ وہ اسکیچنگ صرف 4 کول پینسل سے کرتا تھا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے تم نے آج کیا بنایا ہے؟
وہ اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر اٹھا کر اسکیچ سیلینا کو دے دیا۔ وہ اب اسکیچ کو تھامے کھڑی تھی۔ ولیم کی نظریں اس کے جوتوں پر چپک گئیں۔ اونچی نازک سی ہیل والے بوٹ شوز کی آواز گونج رہی تھی، اور تب تک گونج رہی تھی جب تک وہ فرش سے گزرتی قالین پر آ کر کھڑی نہیں ہوئی۔ ان چند لمحوں میں جب تک وہ ٹک ٹک گونجتی رہی، ولیم کے چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ولیم کا سر جھک گیا۔ اب اپنے اسکیچ پر متوجہ تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے پینسل کلر سے وہ اسکیچنگ صرف چارکول پینسل سے کرتا تھا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے تم نے آج کیا بنایا؟ اب وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا اور پھر اسکیچ اٹھا کر سلینا کو دے دیا۔ وہ اسکیچ کو تھامے کھڑی تھی۔ وہ اسکیچ واضح نہیں تھا پر سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا، موٹی موٹی زنجیروں سے۔ اس کے سبھی اسکیچ تقریباً ایسے ہی ہوتے تھے۔ کوئی ایسا شخص جو بہت تکلیف میں ہو، جو کہیں قید ہو۔ ویری نائس۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ تو کیا اب ہم سیشن شروع کریں؟ اسکیچ کو گول میز پر کینڈلز کے قریب رکھتے پر وہ پیار سے بولی۔ ولیم کچھ نہیں بولا، کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہو کر عقب میں گہرے سفید صوفوں میں سے ایک پر ٹانگ ٹک گیا تھا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، جس دیکھ کر ہی اس پر پیار آنے لگتا تھا۔ پھر سے سپنا دیکھا۔ سلینا نباتی رنگ کے صوفے پر ٹک گئی تھی، ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مہارت سے بیٹھی تھی۔ اس کی سڈور پنڈلیاں واضح تھیں۔ اس کے سوال پر ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ حقیقت میں دیکھا ہے کیا؟ اگلا سوال ابھرا۔ ولیم نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے عقب میں ڈوبتا سورج تھا، اور اسی سورج کی کرنیں سلینا کے چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ یعنی اس نے خواب نہیں دیکھا، بلکہ حقیقت میں کچھ دیکھا۔ میں نے سنا کل تم نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں پائے گئے تھے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے ولیم؟ وہ اس کے پچکار رہی تھی، جبکہ ولیم نے اپنے دونوں ہاتھ مسل رہا تھا۔ بے چینی اور اضطراب سے اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اور جارج کے مشترکہ کمرے میں سویا ہوا تھا، لکڑی کے مستحدی نما پلنگ جن کے چاروں جانب سفید پردے لٹک رہے تھے۔ ہر کمرے میں دو مسہریوں کے علاوہ دیوار میں نقب لکڑی کی الماریاں تھیں۔ دونوں مسہریوں کے اطراف میں رکھے لکڑی کی میزوں پر لیمپ کے علاوہ مشالیں رکھی تھیں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں جب بجلی بند ہو جاتی تھی، جب ان مشالوں کو جلایا جاتا تھا۔ تیل پر جلنے والی یہ لکڑی کی مشالیں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھیں۔ رات کے اس پہر کافی سکون تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے نرم گداز بستروں پر لیٹے تھے۔ کمرے میں موجود جہاز سائز کھڑکی بند تھی، جبکہ پردے سرکے ہوئے تھے، اور پورے چاند کی رات تابناک تھی۔ چاند کی نیلی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے منعکس ہوتی ولیم کے وجود سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ اس کا وجود کسی سفید ہالے میں مقید نظر آتا تھا۔ سفید بستر میں ہلکے نیلے رنگ کے شب و خوابی کے لباس میں ولیم اور اس وقت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جانے دو ڈیڈ پلیز۔ اچانک ایک زوردار آواز ابھری اور ولیم نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت لیتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھرنے والی آواز خواب تھی یا حقیقت۔ لیکن اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب وہ آواز اسے جاگتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے جانا ہے، کسی نے درد سے التجا کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، مشالیں بھی۔ مدھم روشنی والا ایک لیمپ چل رہا تھا، جبکہ چاند کی روشنی میں پورا کمرہ نہایا ہوا تھا۔ ولیم نے ایک نظر ساتھ والے پلنگ پر سوئے ہوئے جارج کو دیکھا، جو گہری نیند میں تھا۔ پھر وہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ اپنا جوتا پہنتے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور زور لگا کر دروازہ کھولا۔ لمبی راہداری تھی، جس کے دوسری جانب نینی کا کمرہ تھا۔ نساء ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ داہنے جانب راہداری کے آخر میں بنی کھڑکی پر لگے سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔ شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ وہ دوسری جانب کھلا راستہ تھا۔ ولیم نے کمرے کا ذرا سا نکال کر باہر جھانکا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری میں لگے برف کی کمکمنی روشن تھی۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بائیں جانب پڑا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ راہداری سے نکل کر وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا، تہ خانے کے دروازے پر۔ ہاں، وہ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سننا چاہا
اور پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا تھا، پر وہ آواز اسے اپنے اور بلا رہی تھی۔ پھر اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، اندھیرا تھا۔ اس نے گردن گھما کر لانچ میں دیکھا، میز پر رکھی مشال نظر آئی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے مشال اٹھا لیا اور پھر اسے جلاتے ہوئے سیڑھیاں اترتا نیچے جانے لگا۔ آواز اب اور واضح ہو گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور مشال کو تھامے آگے بڑھنے لگا۔ کاٹ کباڑ جانے کیا کیا پڑا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سنسنی سے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ زنجیر کے ہلنے کی آواز عین اس کے عقب میں۔ وہ کئی لمحے یوں ہی کھڑا رہا، بت بنے۔ خشک حلق ہو گیا، خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ دھیرے سے پلٹا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹ گئیں۔ سامنے ایک لمبا ترنگا وجود دیوار سے بندھا ہوا تھا۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ولیم کو دیکھتے ہی وہ بے حال سا بولا تھا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، کپڑے۔ تم ایک سمجھدار بچے ہو ولیم، سچائی اور سپنوں میں فرق کرنا سیکھو۔ سیلینا اس کے رونے پر پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسے ولیم بہت پسند تھا، پر ساری کوششوں کے باوجود اس کی یہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف تمہیں صبح تہ خانے میں دوبارہ لے کر گئے تھے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ ولیم نے تصدیق چاہی، جبکہ وہ اپنے موٹے موٹے آنسو پیتا صرف سر ہلا رہا تھا۔ مسٹر جوزف اسے دن میں تہ خانے میں واپس لے کر گئے تھے، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، پر آوازیں مدھم ہو گئی، سرگوشی نما، اور پھر وہ ختم ہونے لگی۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا جوزف پیلس کی جانب، جہاں وہ رہتا تھا۔ 5 سال کا تھا ولیم جب پہلی بار اسے جوزف پیلس لایا گیا تھا۔ مسٹر جوزف کی انگلی پکڑے وہ عالیشان محل میں داخل ہوا۔ اس کے استقبال کے لیے وہاں نینی تھی اور اس کے سوتیلے بہن بھائی جارج اور نسا بھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی شادی روزینا سے، جو لڑکپن سے ہی ان سے منسوب تھی۔ خاندان کی مرضی کے مطابق مسٹر جوزف نے یہ شادی بنا چو چرا کے کر لی تھی، کیونکہ روزینا ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مسٹر جوزف کو یوں بھی اپنے خاندان کی روایات بہت عزیز تھیں۔ روزینا سے مسٹر جوزف کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا جارج اور چھوٹی بیٹی نسا۔ نسا کی پیدائش سے پہلے ہی مسٹر جوزف کی زندگی میں وہ آ گئی۔ اس کے آنے کے بعد سب تباہ ہو گیا۔ افق نامی وہ لڑکی پاکستان سے تھی۔ وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور مسٹر جوزف ان دنوں فلم اور ڈائریکشن کے آخری سال میں تھے۔ وہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے باپ کا سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس سنبھالنا چاہتے تھے، جو سالوں سے کام کر رہا تھا، اور یونیورسٹی میں ہی مسٹر جوزف کی ملاقات افق سے ہوئی تھی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کے لیے آئی تھی۔ حادثاتی طور پر ہونے والی ایک ملاقات کے بعد وہ قریب ہو گئے۔ افق، جو مسٹر جوزف سے بے پناہ محبت کرنے لگی، اس کی سحر انگیز شخصیت کی جانب کسی مقناطیسی کی طرح کھنچتی چلی گئی تھی۔ پہل بھی افق کی جانب سے ہوئی تھی۔ تب جارج 1 سال کا تھا جب مسٹر جوزف نے افق کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ افق کے گھر والے اس سے تمام رشتے ناطے ختم کر چکے تھے اور افق کو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی افق بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ حاملہ تھی کہ اچانک ڈر کر راتوں کو اٹھ جاتی تھی۔ مسٹر جوزف دونوں بیویوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے جب افق نے اچانک ہی مسٹر جوزف سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مسٹر جوزف نے بہت سمجھایا، پر وہ نہیں مانی، اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس دوران مسٹر جوزف کے ہاں نسا پیدا ہوئی۔ وہ جارج کے 4 سال چھوٹے تھی، اور اس کی پیدائش کے دوران ہونے والی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے روزینا کی وفات ہو گئی تھی۔ پھر مسٹر جوزف اکیلے رہ گئے۔ افق کے غائب ہونے کے 5 سال بعد مسٹر جوزف کو فون آیا۔ افق ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی۔ افق اور جوزف کا ایک بیٹا تھا جو جارج کے 2 سال چھوٹا، جبکہ نسا سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ درمیانہ بچہ تھا، 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ وہ ایسا بچہ تھا جو بچپن میں ہی ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا تھا۔ نینی جارج اور نسا نے اسے خوش دلی سے اپنایا۔ اس محل جیسے گھر میں اس کی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں تھیں، پر وہ جلد گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا۔ اسے کافی وقت لگا جارج اور نسا کے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ مسٹر جوزف کو وہ بہت پیارا تھا اور اسے باتیں کرنے کی کوشش کرتے کرتے اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے، پر ولیم کا زیادہ وقت خاموشی کی نظر ہو جاتا۔ اور پھر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب وہ 7 سال کا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگی، عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ وہ ڈر کر اٹھ جاتا، چیختا چلاتا، نینی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی، پر وہ برے خواب اس کے ساتھی بن گئے تھے۔ وہ کبھی نہیں گئے۔ کوئی اسے ولی کہہ کر پکارتا تھا۔ ولی کون ہوتا تھا وہ نہیں جانتا تھا، پر یہ پکار اجنبی نہیں تھی۔
इस घर में इसकी माँ की कोई तस्वीर नहीं थी, कोई इसका ज़िक्र नहीं था। विलियम को आहिस्ता-आहिस्ता सब भूलने लगा। पर वो आवाज़, इस आवाज़ ने कभी पीछा नहीं छोड़ा और याद रहा तो इतना कि इसकी माँ ने खुदकुशी कर ली थी। पता है, अक्सर वालिदैन अपने बच्चों को दूसरे मुल्क तो क्या, दूसरे शहर भी पढ़ने भेजने को राज़ी नहीं होते। ऐसा क्यों है? इन्हें लगता है बच्चे परदेश जाकर वैसे नहीं रहते जैसे वो चाहते हैं। वो बदल जाते हैं, वो खुद गर्ज बन जाते हैं, माँ बाप से दूर हो जाते हैं, इन्हें कोई आसेब लपेट लेता है। वो नौजवानों के लिए सबसे बड़ा आसेब क्या है भला? मोहब्बत। वो जज्बा जो हर दिल पर मुख्तलिफ तरीके से वा, वार्ड होता है। कहीं खुशनुमा बहार की तरह जो उजड़े वीरान दिल को फिर से आबाद कर देता है, कहीं किसी आजमाइश की तरह जो हमसे हमारा सब कुछ छीन लेती है। और ये कभी भी किसी अजाब की तरह नाजुल होती है। पता है कब? जब हम इसे भूल जाते हैं। इसने ये जज्बा पैदा किया जब हम उससे मोहब्बत नहीं करते, जिसका ये हक है। जब हम मोहब्बत में अंधे बहरे और गूंगे हो जाते हैं, जब हमें महबूब के अलावा कुछ नजर नहीं आता, तब ये मोहब्बत बस अजाब होती है। जिसे पा लेने के बाद एहसास होता है कि मोहब्बत ला हासिल ही अच्छी थी। और ऐसी ही मोहब्बत के ज़ेर असर वो थी, हसीन ज़हीन और फ़तीन लड़की, जो आंखों में ढेरों ख्वाब सजा कर आई थी, जो अपने वालिदैन से ढेरों वादे करने आई थी। वो उफ़क और औरंगज़ेब थी, जो मोहब्बत की ताब न ला सकी। इसने अपने हिस्से में सिर्फ खसारे समेटे। बदले में से क्या मिला, ये जानना बहुत ज़रूरी है। हेलो बाबा। वो फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी। अफ़क दूसरी जानब से पुकारा क्या, लहजे में बेयकीनी के साथ साथ तड़प भी थी। अफ़क वापस आ जाओ। वो इसके बाबा थे, इसे पुकार रहे थे। इस पुकार पर अफ़क और औरंगज़ेब अपना सब कुछ लुटा सकती थी। पर आंखों के सामने खड़ा वो शख्स उसे अब उसके और उसके बाप के दरमियान था। जोसेफ पीटरसन इसे यूनिवर्सिटी में मिला। वो यूनिवर्सिटी में मुनक्कद होने वाले किसी तकरीब की तैयारी कर रहे थे। इस तकरीब में इन्हें एक प्ले करना था, जिस जिसका लीडर जिसे लीड जोसेफ कर रहा था। तीखे नैन नक्श वाला ऊंचा लंबा जोसेफ अपनी ज़ेरो शख्सियत की वजह से अफक को पहली मुलाकात में अच्छा लगा था। अफक का अभी पहला साल था, जबकि जोसेफ का आखिरी। वो सीनियर था। वो अपनी मेहनत और लगन की वजह से वो काफ़ी जाना जाता था। वो ख्वाबों को हकीकत बनाने पर यकीन रखता था, वही ख्वाब जो अफक ने कभी देखे थे। जोसेफ शादीशुदा होने के बावजूद अफक की जानिब खिंचने लगा। वो दोनों एक दूसरे के संग हंसने मुस्कुराने लगे और तकरीब के आखिर तक वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। बेतहाशा मोहब्बत, जहाँ एक दूसरे के बिना जीना मुहाल लगता है। मेरी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने वाली है, मैं जल्द चला जाऊंगा। एक दिन बातों बातों में ही जोसेफ ने इसे बताया। वो दोनों कैफेटेरिया में थे और इस दिन अफक को अपना दिल रुकता महसूस हुआ। वो शख्स कब इतना अजीज हुआ, कुछ पता ही नहीं चला। मिलने नहीं आओगे? वह पुरउम्मीद नजरों से इसे तकने लगी। नहीं। जोसेफ ने कंधे हिला दिए और अफक को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो उठकर चली गई। जोसेफ ने इसे नहीं रोका। इस रात वो सो नहीं पाई थी, खुद से लड़ती रही। वो आम लड़की नहीं थी। वो 7 समंदर पार आई थी। इसे 7 समंदर पार बिला वजह नहीं भेज दिया गया था। इसके बड़े भाई को, इसके बाप को इस पर भरोसा था। वो इनका मान नहीं तोड़ सकती थी। लेकिन जोसेफ पीटरसन किसी आसेब की तरह चिमट गया। वो 2 दिन यूनिवर्सिटी नहीं गई और इससे नहीं मिलना चाहती थी, पर आंखें इसे देखने को तरस रही थी। तीसरे दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो इसे सबसे पहले जोसेफ मिला। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा थी। इसकी हालत भी अफक से अलग नहीं थी। दोनों तरफ मोहब्बत की सुलगाई आग बराबर भड़क रही थी, जो साथ साथ दोनों को जला रही थी। कहाँ थी तुम? वो जब्त करने के बावजूद चिल्ला उठा और फिर कुछ देर बाद वो दोनों इसी कैफेटेरिया में बैठे थे, जहाँ से 2 दिन पहले अफक गिर गई थी, उठ कर गई थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जोसेफ, नहीं रह सकती जोसेफ। वो खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। जोसेफ ने इसे बता दिया था कि वो शादीशुदा है। वो इससे दूसरी शादी करने को तैयार था, पर वो ईसाई था और किसी सूरत अपने मजहब को नहीं छोड़ सकता था। अफक ने बहुत सोचा, इससे दूर रहने की कोशिशें की, पर जान निकलते महसूस होती थी। बलाखिर दिल के हाथों हार मानकर इसने अपने बाबा को सब बताने का फैसला किया। तवक्को के ऐन मुताबिक वो भड़क उठे, इसे वापस आने का कहा, पर वो नहीं मानी। इन्हें 2 दिन सोचने का वक्त देकर वो आज दोबारा इन्हें फ़ोन मिलाए खड़ी थी। अफक, खुदा का वास्ता है वापस आ जाओ, ये जुल्म ना करो। वो मिन्नत करने लगे। मैंने कोशिश की बाबा, बहुत कोशिश की, पर दिल नहीं मानता। वो आंसू पीते बोली। अफक, मेरा सर झुक जाएगा। फोन के दूसरी जानिब से उभरती आवाज़ खौफजदा थी। आने वाले वक्त से बड़े बुरे अंदेशे इन्हें डस रहे थे। बाबा प्लीज़ मान जाएं। जोसेफ अच्छा इंसान है, वो मुझे बहुत खुश रखेगा। वो इन्हें अपनी और जोसेफ की शादी के लिए मनाना चाहती थी।
وہ ان کی रजामंदी चाहती थी। कई लम्हे खामोशी छाई रही। ठीक है, मैं तुम्हारा निकाह से करवा दूंगा। इसे कहो मुसलमान होकर जल्द तुम्हारे साथ यहाँ आए। पहली बात सुने। पर जहाँ उफक का दिल धड़कने लगा, वहीं दूसरी बात पर वो दिल महसूस कर रह गई थी। जोसेफ इसे सब देने को तैयार था। वो भी खानदान के खिलाफ जाकर इसे शादी कर रहा था, पर वो मुसलमान नहीं हो सकता था। बाबा, वो अपना मजहब नहीं छोड़ सकता, वो धीरे से बोली। आंसू आंखों से बह जाने को तैयार थे। और तुम अफक? मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती बाबा। आंसू गाल पर फिसलता चला गया। अफक? क्या कुछ नहीं था इस एक पुकार में। पर अफक कुछ महसूस करना ही नहीं चाहती थी। इसने अपनी हसासियत को मुर्दा कर लिया था। दिमाग को बंद और आंखों पर मोहब्बत ने वैसे ही पट्टी बांध दी थी। अल्लाह, तुम अल्लाह को छोड़ दोगी अफक? मैंने तुम्हें ये तो नहीं सिखाया था बच्चे। इनके लहजे में तासुफ ही तासुफ था, अफसोस था, दुख था, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए। वो औलाद जो बागी हो जाती है, वो औलाद जो सब भूल जाती है। नहीं, मैं अल्लाह को नहीं छोड़ रही बाबा, मैं बस जोसेफ को अपना रही हूँ, वैसे ही जैसा वो है। यही मोहब्बत का तकाजा है। कई लम्हे फिर से खामोशी छाई रही। अफक का दिल डर रहा था। फैसला जो भी होता वो जानती थी, वो जोसेफ को पाने के बदले वो सब खोने जा रही थी। कभी पलट कर मत आना अफक। फोन बंद हो गया। वो फोन थामे खड़ी रही। जोसेफ सामने था। वो इससे शादी के लिए आज़ाद थी, लेकिन इस पल वो फैसला नहीं कर पाई थी। इसने घाटे का सौदा किया था या फायदे का? हाँ, इंसान खसारे ही समेटता है। इसने फायदे का सौदा ही किया था, किया ही नहीं। सुबह के इस पहर जोसेफ पैलेस में काफी गहमा गहमी थी। हफ्ते के लंबे अख्ताम के बाद आज हफ्ते का पहला दिन था। नया हफ्ता शुरू हो चुका था। नाश्ता किया जा चुका था। बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार थे। मिस्टर जोसेफ की गाड़ी पैलेस के बाहर तैयार खड़ी थी। ड्राइवर इन का इंतजार कर रहा था। मिस्टर जोसेफ तीनों बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के बाद अपने स्टूडियो जाते थे। इस वक्त जॉर्ज और निसा स्कूल का यूनिफॉर्म पहने लाउंज में बैठे इंतजार कर रहे थे। निसा ने स्याह स्कर्ट पर सफ़ेद शर्ट और इसके ऊपर नीला कोट पहन रखा था, जिस पर स्कूल का लोगो लगा था, जबकि जॉर्ज स्याह पैंट के साथ सफ़ेद शर्ट और नीले कोट में मलबूस था। दोनों के गले में लटकती टाई कोट के हम रंग थी। आज विलियम अभी तक नीचे नहीं आया था। नैनी इनके दोपहर के खाने के डब्बे मुलाजिम को पकड़ा रही थी। इसी लम्हे मिस्टर जोसेफ सीढ़ियों पर बाहर हुए। वो काफ़ी तेजी में थे और फिर चटक कर रुक गए। विलियम कहाँ है? बेसाख्ता पूछा गया। निसा और जॉर्ज ने लाइल्मी से कंधे उचका दिए। मिस्टर जोसेफ की पेशानी पर चिकने उभरी। फिर वो इसके ही पल वो वापस पलट गए। उनका रुख विलियम और जॉर्ज से के मुश्तरका कमरे की जानिब था। तहखाने वाले हादसे को बीते 1 साल होने वाला था। कुछ दिनों बाद विलियम की 10वीं सालगिरह थी। वो कद काठ में जॉर्ज की तरह तेजी से बढ़ रहा था। कमरे के बाहर पहुंचकर मिस्टर जोसेफ ने लकड़ी के देवकामत दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए नैनी। अंदर से विलियम की आवाज़ उभरी। इसे यकीन था नीचे न आने पर नैनी इसे मिलने जरूर आएंगी। पर अगले ही लम्हे वो हैरान रह गया था जब मिस्टर जोसेफ का वजूद दरवाजे में नमूदार हुआ था। क्या बात है विलियम, स्कूल नहीं जाना आज? वो बराह रास्त इससे मुखातिब थे। विलियम अपने बिस्तर पर बैठा रहा, स्याह पैंट और सफ़ेद शर्ट पहने। इसका कोट पलंग पर रखा था। गहरी कत्थई आंखें एक पल को उठी और मिस्टर जोसेफ की निगाहों से टकराकर पलट गई। इसके हाथ में कागज था जिसे इसने बर्क रफ्तारी से अपने पीछे छुपा लिया। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, वो गहरी संजीदगी से बोला। वजह? मिस्टर जोसेफ इसकी एक एक हरकत को नोट कर रहे थे। वो उलझा हुआ तो हमेशा ही रहता था, पर इसने कभी किसी काम से मना नहीं किया था। ये इसका पहला इनकार था। विलियम, क्या मैं वजह जान सकता हूँ? इसकी खामोशी पर मिस्टर जोसेफ ने कलाई में बंधी घड़ी पर सरसराती नजर डालते पूछा। स्कूल का वक्त हो चुका था। 2 कदम बढ़ाकर अंदर दाखिल हुए। मैं एडिनबरा एकेडमी में नहीं पढ़ना चाहता। इसके जवाब पर मिस्टर जोसेफ ने हैरत से इसे देखा और फिर मजीद कदम बढ़ाते हुए इसके पलंग पर टिक कर बैठ गए। एक टांग ऊपर थी, एक नीचे, खुशबुओं में रचा बसा जोसेफ पीटरसन अगर किसी के पास बैठ जाता तो इसके होश उड़ जाते थे। और इस वक्त विलियम ने बेचैनी से पहलू बदला। मिस्टर जोसेफ अपने तमाम बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते थे, पर इनके और बच्चों के दरमियान बाकी वालदेन और बच्चों वाला रिश्ता नहीं था। एक सर्द सी दीवार थी, अनदेखी झिझक थी। वो बेसाख्ता मिस्टर जोसेफ से नहीं लिपटते थे, और मिस्टर जोसेफ के अंदाज में कभी भी बलहानापन नहीं होता था।
اسی لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈنبرا کے سب سے بہترین اسکول میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی تھوڑی گردن سی چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا، مجھے نینی سے بات کرنی ہے۔ بزرگ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا، دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ ان کے لمبے ترشے ہاتھ کسی قدر خوبصورت تھے۔ ولیم نے کن آنکھوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا، وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا، پر اندیکھی دیوار حائل تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے، اس شفقت، اس محبت کو۔ پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نینی دروازے میں کھڑی نظر آئی، سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوتے اپنے ازلی گاؤن میں۔ نینی ایک حبشی خاتون تھی، سیاہ رنگ، چمکتے دانت، بھرے بھرے پھیلے ہوئے نکوش، نہایت گھنگرالے بال جو سر پر کسی ٹوپی کی مانند سجے تھے۔ ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھی۔ وہ بنا کسی سہارے کے سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھی۔ یہاں کے لوگوں کو عموماً سیاہ فاموں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پر پیار آتا تھا۔ ان کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی۔ اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے بھی انہی سے ساری باتیں کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں نے مسٹر جوزف کا خاندان سے جڑا رہا تھا۔ آپ جائیے، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے، لیکن وہ اپنی تمام خوشبو چھوڑ گئے تھے۔ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہتا تھا۔ ولیم، میرے بچے، کیا ہوا ہے مجھے بتاؤ۔ نینی نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود سے لگایا اور ولیم ان سے لپٹ گیا۔ تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گھوم گیا تھا۔ یہ پچھلے دن کی بات تھی۔ مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ مسٹر جوزف ملک کے جانی مانی شخصیت تھے، اس لیے وہ عوامی جگہوں پر کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی ہی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھی۔ کل اتوار تھا، وہ سب شام کے پہر پورتو بیلو ساحل پر گھومنے گئے تھے۔ یہ ساحل ایڈنبرا کا مشہور ساحل سمندر ہے۔ بچے ساحل پر گھومنا چاہتے تھے۔ کچھ وقت وہاں ٹہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ وہ گارڈز کو اور نینی کو بچوں کے پاس چھوڑ گئے۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں بچے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تینوں بچے فٹ بال لیے ریتیلے ساحل پر کھیل رہے تھے۔ جارج نے فٹ بال کو زوردار لات ماری تو فٹ بال پکڑنے ولیم بھاگا۔ وہ بھاگتے ہوئے ریت پر بیٹھے ایک لڑکے کے قریب سے گزرا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی 15 سالہ لڑکا تھا جو ہاتھ میں لکڑی کا باریک تنکا پکڑے ساحل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ اب ولیم بھاگتے فٹ بال اور اس لڑکے کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ کیوں رک گیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ولیم، جلدی آؤ، جارج اور نسا اسے پکارنے لگے۔ ولیم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس لڑکے کو، اور تیسری نظر اس نے فٹ بال پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فٹ بال کی جانب بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس نے زوردار کک فٹ بال کو ماری اور اسے جارج اور نسا کی جانب واپس بھیج دیا۔ لوگ ساحل سمندر پر لیٹے ڈوبتے سورج کا مزہ لے رہے تھے۔ بچے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے۔ منجلے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکا ریت پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جارج اور نسا کو وہ آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ نینی تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ آئی ایم سوری موم۔ ولیم نے ذرا سا جھکتے ہوئے لڑکے کے لکھے لفظوں کو پڑھنا چاہا اور پھر وہ حیران ہوا۔ لہریں بار بار آ کر ان لفظوں کو مٹا رہی تھی اور وہ بار بار لکھ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ سمندر کی جانب تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتا جا رہا تھا اور پل کے ہزارویں حصے میں شاید ولیم جان چکا تھا وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے سے جاتے دیکھتا رہا۔ ولی، میں چاہتی ہوں تم مددگار بنو۔ یاد رکھو، جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ وہ نسوانی جانی پہچانی آواز اس کے سماعت سے ٹکرائی اور ولیم کے وجود میں حرکت پڑ گئی۔ وہ اس لڑکے کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکا بے خوف سا گہرائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کا فون تھا۔ نینی کی نظر پل بھر کو ولیم سے ہٹی اور ولیم نے خود کو زوردار آوارہ لہروں سے لڑتے پایا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ
वो धड़ तक डूब गया था। अगर कोई बड़ी लहर आती तो यकीनन वो बह जाता, जबकि वो लड़का लंबा था, इसलिए आसानी से चल रहा था। विलियम का चेहरा खौफजदा था, इसे डर लग रहा था अपनी मौत से ज़्यादा इस लड़के की मौत से जो इसके आगे चल रहा था। फिर इसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और तेजी से आगे बढ़कर लड़के का हाथ थाम लिया। लड़का झटके से मुड़ा और अपने पीछे खड़े तकरीबन डूब चुके विलियम को देखने लगा, जो एड़ियां ऊंची किए अपना चेहरा पानी से बाहर निकाले हुए था। तुम मर नहीं सकते। सुर्ख टमाटर चेहरा लिए कत्थई आंखों वाला विलियम गहरी सांसें लेते बोला, छोड़ो मुझे। जबकि विलियम ने दूसरा हाथ बढ़ाकर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी थी। तुम ऐसे नहीं मर सकते। विलियम अब अपने दोनों हाथों से अपनी जानिब खींचने लगा। कौन हो तुम, छोड़ो मुझे। लड़के को इसकी मदाखलत बुरी लगी। प्लीज वापस चलो। विलियम रो देने को था। इसकी माँ ने खुदकुशी की थी, खुदकुशी करने वाले गहरे जख्म दे जाते हैं, वो जानता था। और इस पल इसका नन्हा जहन बस चाहता था कि वो लड़का ये काम ना करे, वो अपनी जान न ले। नैनी, इसने जब देखा वो लड़का अपना बाजू छुड़ा लेने के दर पे था, तो विलियम ने बेसाख्ता इन्हें पुकारा। कुछ लोगों की नज़र इस जाने पड़ी जहां दो लड़के लहरों से लड़ रहे थे। नैनी के पैरों से एडमबरा की जमीन निकल गई। गार्ड्स तेजी से भागे और कुछ देर में दोनों को बचा लिया गया। वो किनारे पर थे। विलियम के गिर्द झमकट्टा था। पुलिस को फोन कर दिया गया था। इस लड़के को घेर रखा था, कहीं वो भाग ना जाए। नैनी नहीं चाहती थी विलियम या जोसेफ का नाम आए, इसलिए वो बच्चों को लेकर जल्द अज जल्द वहां से निकलना चाहती थी। विलियम के गिर्द इन्होंने अपनी चादर लपेट दी थी। मुझे इस लड़के से बात करनी है नैनी। हमें घर जाना है विलियम। वो अब इन्हें थामे गार्ड्स के घेरे में गाड़ी की जनाब बढ़ रही थी। खौफ इनके चेहरे पर वाज़ेह था। अगर विलियम को कुछ हो जाता तो। वो झुरझुरी से लेकर रह गई थी। प्लीज़ नैनी, बस 5 मिनट। वो वहीं पर जमकर खड़ा हो गया और नैनी जो नाचार इसकी बात मानना पड़ी। कुछ देर बाद वो इस लड़के के करीब बैठा था, जो घुटनों में सर्दी है, रो रहा था। इसकी माँ आ रही थी। वो अपनी माँ को क्या मुंह दिखाता। इसका वजूद सिसक रहा था। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। विलियम ने इसके कंधे पर हाथ रखा। वो अपनी उम्र के बच्चों के लिहाज से काफ़ी होशियार था। शायद बचपन के इस हादसे ने इसे ऐसा बना दिया था, या फिर इसकी जहनी हालत ने। तो मैं और क्या करूं। मैं फेल हो गया। पता है मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके टेस्ट की फीस भरी थी। मैं टेस्ट में फेल हो गया। तुम अमीर लोग कभी किसी गरीब का दुख नहीं समझ सकते। तुम जानते हो ख्वाब टूटना कैसा होता है। वो घुटनों से सर उठाकर दबा दबा सा चिल्लाया। आंखों से आंसू जारी थे। वजूद अभी तक हिचकियों की जद में था। विलियम लब नीचे से देखता रहा। वो इसकी बातें समझने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा ख्वाब क्या है। इसने अपना हाथ करने के कंधे से उठा लिया। मैं अमीर लोगों की तरह बड़े स्कूल जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मैं द एडिनबरा एकेडमी, एडिनबरा का सबसे बड़ा और महंगा स्कूल मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो जिंदगी जीना चाहता हूँ जो तुम जीते हो। कितनी तलखी थी इसके अल्फाज में। विलियम बस इसे यूं ही देखे गया। जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम अमीर लोग बस हम जैसों का तमाशा बना सकते हैं। इसने फिर से घुटनों में सर दे लिया। तुम्हें जोसेफ पैलेस का पता है। विलियम के सवाल पर लड़के ने सर उठाकर से देखा। आंखों में उलझन वाज़ेह थी। मैं विलियम जोसेफ हूँ, स्टारलाइट प्रोडक्शन हाउस के मालिक जोसेफ पीटरसन का बेटा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो गहरी संजीदगी से बोला। नीली आंखों वाला लड़का हैरानी से इसे देखता रहा। तुम कल सुबह 8 बजे जोसेफ पैलेस पहुंच जाना। तुम जहाँ चाहोगे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। वो उठ हुआ। नैनी कुछ फासले पर इसी का इंतजार कर रही थी। तुम मजाक कर रहे हो ना। लड़का बेयकीनी से बोला। तुम्हें लगता है मैंने मजाक में तुम्हारी जान बचाई है। वो अब आईब्रो उचकाए तफ्तीशी अंदाज में बोला। लड़के से कोई जवाब नहीं बन पाया। विलियम चल पड़ा। तुम छोटे हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। वो अकब से बोला। अभी तक हैरान था। मेरा बाप बड़ा आदमी है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। वो तेज से चलता है से दूर होता गया। विलियम, नैनी की आवाज़ इसे हॉल में वापस खींच लाई थी। इसने हाथ बढ़ाकर इतने पीछे रखा कागज़ उठाया और इसे नैनी के सामने किया। वो जिस क्लास में था, इसके स्कूल की सालाना फीस तकरीबन 15,000 से 20,000 पाउंड्स थी, और ये अच्छी खासी रकम थी। इसने सारा हिसाब लिख रखा था। ये क्या है। नैनी ने वो कागज़ थामते पूछा। ये मेरी सालाना फीस है। मुझे स्कूल नहीं जाना, बल्कि मुझे ये पैसे चाहिए। लेकिन क्यों। नैनी ने उलझन ज़्यादा निगाहों से देखा। वो स्कूल नहीं जाओगे तो क्या करोगे। मैं सरकारी स्कूल जाऊंगा नैनी। वो चमकती आंखों से बोला। पैसे किस लिए चाहिए। जेकब के लिए। कौन जेकब। वो उठ खड़ा हुआ और फिर कदम बढ़ाकर खिड़की तक पहुंचा और फिर पर्दा खींचकर हटाया।
पैलेस के हदूद के पार इसे कोई खड़ा नजर आया। नैनी उठकर पीछे इसके पीछे आ खड़ी हुई। पैलेस के बाहर जो भी खड़ा था इसका वजूद वासे नहीं था। ये वही लड़का है जो कल मरना चाहता था। मैं चाहता हूँ मेरी जगह ये मेरे स्कूल जाए, वो बोला तो नैनी ने हैरत से इसे देखा। ये क्या कह रहे हो विलियम? वो सही मायनों में परेशान हुई। मिस्टर जोसेफ को कल वाले वाक्य का नहीं पता था और विलियम किसी अजनबी को यूं घर बुलाना, इन्हें पता चलता तो गजब हो जाता। आप डैड से बात करें, मुझे ऐसे स्कूल नहीं जाना नैनी। वो पलटकर इनसे लिपट गया, अपने बाजू इनकी कमर के गिर्द जमा लिए, जबकि नैनी हकीकतन परेशान थी। विलियम के सर पर हाथ रखते इन्होंने दूर खड़े जेकब को देखा, जो इसकी बात पर यकीन रखते वहां आ गया था। जोसेफ को मनाना इतना आसान नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जिसके दिल में गरीबों की भलाई का जज्बा टूट टूट कर भरा हो, बल्कि मिस्टर जोसेफ तो गरीबों से वैसे ही चिढ़ते थे। वो राह चलते गरीबों की मदद करने पर भरोसा नहीं रखते थे। हाँ, अलबत्ता वो बड़े बड़े डोनेशंस देते थे, जहाँ इनका फ़ायदा होता था, जहाँ इनका नाम होता था। इन्होंने गहरी सांस खारिज की और अपने जहन में लाहला अमल तैयार करने लगी। अगले चंद मिनटों बाद वो मिस्टर जोसेफ के सामने बैठी थी। बच्चे लाउंज में थे। स्कूल से देर हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता, वो अभी 10 साल का है, उसके जहन में ऐसी बातें कौन उड़ेल रहा है। वो शदीद कौफ्त का शिकार थे। पहले ही विलियम की खराब जहनी हालत ने मिस्टर जोसेफ को नाको चने चबवा दिए थे। रोजाना कोई ना कोई हादसा बाकायदगी से चलता है इसका इलाज, और अब ऊपर से ये अजीब व गरीब से। इसने पहली बार कुछ मांगा है। मुझे लगता है हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और इसमें फ़ायदा है, आपकी इज्जत है। लोगों को पता चले कि आप किसी यतीम बच्चे को आला तालीम दिला रहे हैं तो आपका ही नाम होगा। नैनी ने बात का दूसरा रुख उनके सामने रखा। मिस्टर जोसेफ ने चेहरे पर हाथ फेरा। और अगर ये बात बाहर निकल गई कि जोसेफ पीटरसन का बेटा जहनी तौर पर गैर मतवाजन है, तो आप जानती है इसका नतीजा क्या होगा। वो किसी और पहलू पर सोच रहे थे। आज तक जॉर्ज पैलेस में इन्होंने कोई तकरीब नहीं रखी थी। बच्चों की सालगिरह पर वो मुलाजिम और घर के अफराद ही होते थे। हमसाए या इनके बच्चे को ही नहीं आता था, और बच्चों को अपने दोस्त घर लाने की इजाज़त नहीं थी। जेकब का महंगे स्कूल में दाखिले का मतलब विलियम का इससे दोस्ती था, और जोसेफ नहीं चाहता था इनकी घरेलू जिंदगी की भनक भी बाहर वालों को पड़े। वो इस मामले में काफ़ी एहतियात करते थे। विलियम समझदार है, नैनी ने इसकी तरफदारी की थी, जबकि हकीकतन में वो इतना भी समझदार नहीं था। इसका जहन जहाँ अटक जाता था बस अटक जाता था, वहाँ से हिलता नहीं था। नैनी, आप जानती हैं, अगर मैंने आज इसकी कोई नाजायज़ ज़िद पूरी की तो कल को वो कोई और ज़िद कर लेगा। वो बच्चों की नाजायज़ ख्वाहिशें पूरी करने के हक में नहीं थे। एक बात मान लेने में कोई मुज़ाहिका नहीं है। इन्हें मनाने का काम वही कर सकती हैं, और विलियम जोसेफ मान भी गए थे। घंटे बाद वो लोग स्कूल के लिए निकल रहे थे। गाड़ी में बैठे विलियम की गर्दन फखर से उखड़ी थी, कंधे चौड़े लग रहे थे, जबकि जॉर्ज और निसा इससे मरगूब नजर आते थे। पहली बार जोसेफ विलियम ने अपने असूल बदले थे। वजह विलियम जोसेफ था। आगे 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 जाने क्या होने वाला था। जेकब इनके साथ ही बैठा था। वो इन्हें स्कूल अपने साथ ले जा रहे थे ताकि इसका एडमिशन करवा सके। आज मिस्टर जॉसेफ और दूसरी गाड़ी में थे। ड्राइवर के साथ अगली सीट पर बैठे विलियम ने रुख मोड़कर शीशे से बाहर देखा। इसके लबों पर मुस्कुराहट थी। वो जानता था इसका बाप अपने मयार से नीचे नहीं उतरता था। वो किसी सूरत विलियम को आम से स्कूल में पढ़ने न भेजता, और यही हुआ था। वो अब मसरूर सा बेटा स्कूल आने का इंतजार कर रहा था। ये कुछ दिन बाद की बात थी। वो तीनों स्कूल में थे। जॉर्ज की स्कूल में किसी से लड़ाई हो गई। अमूमन बच्चे वहाँ लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन पिछले कई दिनों से जॉर्ज का क्लास फेलो से अजीब से जुमले कस रहा था। वो पढ़ाई में अच्छा था। इस बार जब इसने पहली पोजीशन ली तो इसे अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली। तुम लोगों को क्या लगता है जॉर्ज ज़हीन है, इसलिए इसने ये पोजीशन हासिल की? इसके बाप के पास बहुत पैसा है, वो लोग पैसे से सब खरीदते हैं। ये दूसरे नंबर पर आने वाला लड़का था। 13 साला ये लड़का आजकल इसने खार खाने लगा था। कई बार जॉर्ज ने इसे क्लास में गलत बातें करते सुना और नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन इस दिन हद हो गई। झूठी बातें करने से कुछ नहीं होगा। तुम भी फर्स्ट आ सकते हो, बस थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। वो जवाबन बोला, मैं तुम लोगों की असलियत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए तुम कुछ ना बोलो तो बेहतर होगा। और लड़का नफरत से बोला तो इस बार जॉर्ज की तेवरी चढ़ गई। इन्हें लड़ाई झगड़े से मना किया गया था। वैसे भी वो धीमे अंदाज का मालिक था, लेकिन ये बातें इसका दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी थी। क्या जानते हो तुम, बताओ ज़रा। आज जॉर्ज आगे बढ़ा। स्टूडेंट इनके गिर्द घेरा डालने लगे। तुम बताओ ना कि तुम्हारा भाई पागल है। तुम इसका इलाज तुम बताओ, इसका इलाज चल रहा है, क्यों छुपा रहे हो पूरे स्कूल से?
लड़का जोर से चिल्लाया और जॉर्ज अपनी जगह पर साकत रह गया। ये बात तो रास्ते पर इसे कैसे पता चला? चारों जानिब स्टूडेंट्स की सरगोशियां फैल गईं। मेरा भाई पागल नहीं है, चबड़े भींचते बोला। अच्छा फिर क्या है बताओ? हर हफ्ते क्या लेने जाता है वो हॉस्पिटल? लड़का आगे बढ़ा और उसने जॉर्ज को धक्का मारा। दरअसल जिस अस्पताल में विलियम के सेशंस होते थे वहां इस लड़के की माँ सीनियर नर्स थी। लड़के ने लड़के ने वहीं विलियम को देखा था। मैंने कहा "आप बकवास बंद करो"। जॉर्ज इस पर झपट पड़ा और अगले ही लम्हे वो गुत्तम गुत्ता थे। विलियम जो ब्रेक टाइम में जॉर्ज को बुलाने आया था वो इसे झगड़ते देखकर साकत रह गया। जॉर्ज नीचे था और लड़का इसे मार रहा था। विलियम अपनी जगह जम गया। इसने कभी लड़ाई नहीं की थी और इंसान एक बार जब हाथ उठाना सीख जाए फिर इसका हाथ नहीं रुकता। याद रखना, जो शख्स अपनों को मुसीबत में अकेला छोड़ दे वो अपने परवरदिगार को भूल चुका है। सरसराती आवाज सरगोशी नुमा उभरी और अगले ही पल विलियम किसी छलावे की तरह उछलकर लड़के पर झपटा। इसे जोरदार धक्का दिया और फिर साथ वाले डेस्क पर रखा बैग उठाकर लड़के के सर पर दे मारा। अब वो ऊपर था, लड़का नीचे। इसने 3-4 बार बैग लड़के के सर में दे मारा और फिर उठ कर रहा हुआ। इसे देखकर बाकी स्टूडेंट्स पीछे हट गए थे। हाथ बढ़ाकर जॉर्ज को उठाया, गर्दन घुमाकर सबको देखा। शोले उगलती आंखें, सब मरूब नजर आने लगे। विलियम ने अपने से बड़े लड़के को मारा था। इससे पहले वो क्लास से निकलते टीचर्स भागते वहां तक पहुंच चुके थे। लड़का नीचे पड़ा कराह रहा था, जबकि जॉर्ज पल भर को घबरा गया। जो काम वो कर चुके थे मिस्टर जोसेफ को लाजमी तलब किया जाता, और मिस्टर जोसेफ यकीनन इस नाखुशगवार बुलावे पर इनकी अच्छी खासी क्लास लेने वाले थे। 2 घंटे बाद वो सब प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। मिस्टर जोसेफ अपनी लंबी छाती गाड़ी में स्कूल पहुंचे। मिस्टर जोसेफ अपनी लंबी चमचमाती गाड़ी में स्कूल पहुंचे। स्कूल के मरकजी गेट पर प्रिंसिपल के ऑफिस तक आते जाते कितनी निगाहों ने इन्हें रश्क से देखा था। सूटेड बूटेड चमचमाते जूते पहने इनकी शख्सियत नुमाया थी वो, और इस वक्त वो प्रिंसिपल के ऑफिस में मौजूद थे। जॉर्ज और विलियम इनके साथ थे, जबकि दूसरा लड़का और इसके वालिदैन भी ऑफिस में थे। मिस्टर जोसेफ की शख्सियत ऐसी थी कि प्रिंसिपल इनसे मरगूब नजर आते थे। तुम क्यों आए बीच में? जॉर्ज ने विलियम के कान में सरगोशी की। इसका होंठ फटा हुआ था, जबकि दूसरे लड़के के माथे पर घूमड़ बन चुका था। तुमने झगड़ा शुरू किया? विलियम ने इसी अंदाज में उल्टा सवाल किया। इसने तुम्हें पागल कहा, मैं कैसे चुप रहता? वो दोनों खा जाने वाली नजरों से सामने बैठे इस लड़के को देख रहे थे, और लड़के के तासुरात भी कुछ मुख्तलिफ न थे। वो तुम्हें मार रहा था, मैं कैसे पीछे हटता? इनकी खुसर पुसर की आवाज़ें भन भन करने लगी, जबकि मिस्टर जोसेफ खामोश ही रहे। वो गहरी निगाहों से सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहे थे। मिस्टर जोसेफ, आपको बताना चाहिए था कि आपका बेटा जहनी तौर पर अब नॉर्मल है। प्रिंसिपल बरहम लग रही थी। और आपसे ये किसने कहा? ठंडा ठाड़ लहजा। मैं इसी अस्पताल में सीनियर नर्स हूँ, जहाँ आप अपने बेटे को सेशन के लिए लाते रहे हैं, और हमें ये तो समझ नहीं आता प्रिंसिपल कि आपने इसे बच्चे को दाखिला कैसे दिया। तोपों का रुख अब प्रिंसिपल की तरफ था। मिस्टर जोसेफ, आप कुछ कहेंगे? प्रिंसिपल अब मिस्टर जोसेफ से इस्तफसार करने लगे। इन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं था। आप अभी भी इनसे पूछ रही हैं? आपको नॉर्मल बच्चों की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो? वो दोनों मियाँ बीवी भड़के हुए थे। देखें, स्कूल के असूल के मुताबिक आपको बच्चे की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवानी होती है, ये ज़रूरी है। मिस्टर जोसेफ की खामोशी प्रिंसिपल को खटक रही थी, जबकि जॉर्ज अब इस लड़के को देख रहा था जो तमस्कराना मुस्कुराहट उछाल रहा था। जॉर्ज ने दाहिना हाथ उठाकर सीधा किया और गर्दन पर फेरा। वो इसका पत्ता कट जाने का इशारा कर रहा था, जबकि दूसरा लड़का नहुसत से मुंह मोड़ गया था। दोनों अच्छी खासी चोट खाने के बाद भी सुकून से नहीं बैठ रहे थे। मेडिकल रिपोर्ट में अस्पताल से लाकर दूंगी। आप बराए मेहरबानी ऐसे बच्चे को फौरन स्कूल से निकालें। अगर कल को इसने किसी की जान ले ली तो फिर? इशारा विलियम की तरफ था। अगर रिपोर्ट से ये साबित हुआ कि विलियम का जहनी तवाज़न दुरुस्त नहीं है तो हमें माजरत है, हमें सख्त कार्रवाई करनी होगी, प्रिंसिपल ने मिस्टर जोसेफ से कहा। और रिपोर्ट क्लियर हुई तो? सरसपात तासुरात से पूछा गया। प्रिंसिपल के साथ साथ दूसरे लड़के के माँ बाप ने चौंक कर मिस्टर विलियम को देखा। तो इसका फैसला जिवरी फैसला करेगी, प्रिंसिपल ने संभलते जवाब दिया। हरगिज नहीं, आप लोग मुझ पर उंगली उठा रहे हैं, जोसेफ पीटरसन पर। इन्होंने शहादत की उंगली इनके सीने से अपने सीने पर दस्तक दी। चेहरा सपाट था, जबकि आंखें शोला उगल रही थी। ये मेरी बदनामी है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। अगर रिपोर्ट्स क्लियर हुई तो ऐसे बच्चे को स्कूल से निकाला जाएगा और दूसरे बच्चों पर इल्ज़ाम लगाए इनकी शख्सियत को दागदार करे। मंजूर है?
انہوں نے کھلے عام للکارنا لہجے میں کہا۔ پرنسپل نے بے ساختہ دوسرے لڑکے کے والدین کی جانب دیکھا۔ وہ پل بھر کو گھبرائے، لیکن لڑکے کی ماں کو پورا بھروسہ تھا۔ ہمیں منظور ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ فوراً بولی، ایک صفاقانہ سی مسکان مسٹر جوزف کے لبوں پر دوڑ گئی تھی۔ ہسپتال فون کر کے رپورٹ منگوا لی گئی تھی اور 1 گھنٹے بعد جیوری فیصلہ سنا چکی تھی۔ ولیم کی رپورٹ کلیئر تھی۔ اس کا سالوں سے چلتا علاج کامیاب رہا تھا۔ وہ اب نارمل تھا، بالکل باقی بچوں کی طرح۔ دوسرے لڑکے کو اسکول سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ لڑکے کے والدین تو صدمے میں چلے گئے تھے۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے پرنسپل صاحبہ، ہماری بات سنیں۔ لڑکے کے والدین پرنسپل کے پیچھے لپکے، انہوں نے اپنی پوری کمائی لگا کر اپنے بیٹے کو اس اسکول میں داخل کروایا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا فیصلہ تھا۔ جو بات کرنی ہے مسٹر جوزف سے کریں۔ پرنسپل نے اپنے آفس میں داخل ہوتے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا تھا، جبکہ دونوں میاں بیوی حواس باختہ مسٹر جوزف کے جانب بڑھے۔ وہ جارج اور ولیم کو گھر لے جا رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ جارج کے ہونٹ پر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ مسٹر جوزف پلیز ہماری بات سنیں۔ وہ لپک کر ان کے راستے میں حائل ہوئے۔ مسٹر جوزف کی بھویں سکڑ گئی تھیں۔ ان کے بیٹے کو اسکول سے نکالا گیا تھا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہم معافی مانگتے ہیں اور آپ اور اپنے بیٹے کی طرف سے پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ہمارے بیٹے کو اسکول سے نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیں اور کبھی آپ کے بیٹوں کو تنگ نہیں کرے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ اسٹوڈنٹس ٹیچرز کلاس کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے تھے۔ ہر سو سناٹا تھا۔ جوزف پیٹرسن سب معاف کر سکتا ہے، لیکن عزت پر انگلی اٹھانے والے کو نہیں۔ اپنی جانب اٹھنے والی انگلی کو وہ بازو سمیت دھڑ سے اکھاڑ کر پھینک کر روادار کرتے ہیں، پھینکنے کے روادار تھے۔ رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے۔ نسوانی آہو پکار گونجتی رہی، لیکن کسی کو وہاں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج اور ولیم کو لے کر جا چکے تھے۔ یہ ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی جب جوزف پیلس میں ایک اور نفوس کا اضافہ ہوا۔ مسٹر جوزف کی انگلی تھامے وہ پیلس میں ٹھیک اسی طرح داخل ہوئی جیسے 5 سال پہلے ولیم آیا تھا۔ سنہرے بلونڈ بالوں والی نینسی جیسن مسٹر جوزف کی بھانجی تھی۔ حال ہی میں مسٹر جوزف کی اکلوتی بہن اور بہنوئی کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ مسٹر جوزف نینسی کو پیلس لے آئے اور ولیم کی ہم عمر تھی۔ وہ دونوں ایک دن پیدا ہوئے تھے۔ دونوں کی آج 10ویں سالگرہ تھی۔ جوزف پیلس کو اندر سے برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ پیلس کے اندر ہی تقریب تھی۔ مسٹر جوزف کے کچھ اہم مہمان مدعو تھے، کچھ رشتے دار اور باقی ملازمین تھے۔ جارج، ولیم اور نسا تینوں نینی کے ساتھ ہاتھ میں گلدستہ پکڑے نینسی کا استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ مسٹر جوزف نینسی کا تعارف باری باری سب سے کروانے لگے۔ سب سے پہلے نینسی نسا سے ملی۔ نسا کے بال گہرے لال تھے، کسی سیاہ چیری کی طرح، اور اس کی آنکھیں بھوری مائل تھیں۔ نینسی نے نسا سے ہاتھ ملایا، جو اسے دیکھ کر مسکرائی۔ اس کے بعد جارج تھا۔ وہ اپنی ماں جیسا تھا، لیکن آنکھیں مسٹر جوزف جیسے سیاہ تھی۔ وہ نینسی کو دیکھ کر شرما سا گیا تھا۔ پھر نینی تھی۔ نینی نے نینسی کو ٹھیک اسی طرح سے گلے لگایا جیسے ولیم کو لگایا، اور آخر میں ولیم تھا۔ ہیلو، گہری کتھئی آنکھوں والا ولیم جوزف، جو ایک طرح سے اس کا جڑواں تھے، کیونکہ دونوں کی پیدائش ایک ہی تھی۔ ولیم نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی نینسی کو دیکھا۔ سنہری آنکھیں، سنہری بال اور کسی گڑیا جیسے نین نقش۔ وہ حقیقتاً گڑیا جیسی تھی۔ سفید میکسی پہنے، بالوں کو شہزادیوں کے سے انداز میں پیچھے باندھے، دونوں جانب سے نکلی ہوئی چند دٹوں کے ساتھ وہ ولیم کو پسند آ گئی۔ اس نے مسکرا کر نینسی کا ہاتھ تھاما۔ نینسی نے اس کم عمری میں اپنے والدین کو کھویا تھا اور اب اس کا گھر یہی تھا، اس کی فیملی یہی تھی، سب کچھ یہی تھا۔ وہ وہاں آ کر خوش تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں مہمانوں کی توجہ کا مرکز بنتے ایک ساتھ کیک کاٹ رہے تھے۔ جلتی مشالوں کے درمیان دھیمے سروں میں بجتا گرام فون اور اس پر ملتی نیک تمنائیں۔ ولیم کو آج سے پہلے کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ خوش تھا جب کیک کاٹ لیا گیا تھا اور کھانا شروع ہوا تو تب نینسی اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے اٹھنے میں ایک رکھاؤ تھا، جیسے وہ کسی شہزادی کی زندگی جیتی آئی ہو۔ تمہیں اپنے 10ویں جنم دن پر کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے براہ راست ولیم سے پوچھا۔ گردن ایک ادا سے اٹھی ہوئی تھی، ہاتھ نفاست سے گود میں رکھے تھے۔ یہ سب اچھا ہے، وہ بس اتنا ہی کہہ پایا تھا، لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پہلی بار میں کسی ایسے انسان سے ملی ہوں جس کا جنم دن میرے ساتھ آتا ہو۔ وہ ذرا سا رخ موڑ کر ایک ادا سے مسکرائی تھی۔ ولیم نے جوزف پیلس کی چکا چوند
इन सुनहरी आंखों के सामने बदहम होते देखा तो वो बड़बड़ाया। तो ये कि हमें अच्छे दोस्त बनना चाहिए, कंधे उचकाकर कहा गया। मैं महज दोस्त बनाता हूँ और मैं बनाती नहीं। कोई मुझे अपने जैसा नहीं लगता। अदा कायम रही। विलियम मुस्कुरा दिया। डन। इसने अपनी तरफ से पक्का कर दिया और इसी के अंदाज में नैन्सी ने भी। और यूं एक ऐसे रिश्ते का आगाज हुआ जिसमें सब कुछ था। दोस्त जैसा प्यार, बहन भाइयों जैसा एहतराम और दुश्मनों जैसे जिद। वो सच में जुड़वा बन गए, जो एक करता वही दूसरा करता। नैन्सी बहुत जल्द घुल मिल गई थी। विलियम की क्लास में थी। दोनों का कोर्स एक होता था, असाइनमेंट एक होता था, दोनों होमवर्क एक एक साथ करते थे और दोनों को एक जैसे खेल पसंद थे। विलियम नॉर्मल होता गया। वो नॉर्मल बच्चों की तरह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करने लगा, खुशी का, गम का, गुस्से का। वो सब ज़ाहिर करने लगा, वो शरारतें करने लगा, हेलुसिनेशन खत्म होने हो गए। सब ठीक हो गया। वो सब साथ में बड़े हो रहे थे। मिस्टर जोसेफ इन्हें दुनियावी तालीम दिला रहे थे, तो नैनी दीनी तालीम की तरफ तवज्जो दे रही थी। वो इन्हें हर इतवार चर्च लेकर जाती, इन्हें हर रात दर्स देती, इन्हें किस्से कहानियाँ सुनाती। जोसेफ पैलेस में ज़िंदगी गूंजने लगी थी और मिस्टर जोसेफ बेफिक्र होकर अपने काम की तरफ मतवज्जा हो गए। इन्हें बुलंदियों को छूना था, लेकिन वो बच्चों से हरगिज़ गाफिल न हुए थे। इन्होंने डिसिप्लिन कायम रखा। इन चारों की पसंदीदा फिल्म द क्रॉनिकल्स ऑफ नरीना थी, जिसमें वो चारों बहन भाई खुद को पाते थे। पैलेस की बड़ी अलमारियों के अंदर छुप कर वो मूवी के सीन्स रिक्रिएट करते थे। वो चारों एडम्बरा के बेटे और बेटियां थे। तहखाने से इन्हें स्टूडियो के कुछ पुराने कॉस्ट्यूम मिज़मल जाते थे, जिन्हें पहनकर वो कॉस्ट्यूम्स मिल जाते थे, जिन्हें पहनकर वो चारों शहजादे और शहजादियों बने घूमते थे। जॉर्ज ज़्यादा पढ़ाई पर तवज्जो देता था, जबकि निशा थोड़ी कम गो और डरपोक थी। पर विलियम और नैन्सी हर काम में आगे होते। मिस्टर जोसेफ की गैर मौजूदगी में पूरे पैलेस इनके अताब के जेर नज़र होता और ये सब हाई स्कूल तक चलता रहा। ज़िंदगी खूबसूरत थी, बिल्कुल किसी ख्वाब की तरह। पर यह ख्वाब ज़्यादा देर कायम नहीं रहा। फिर ज़िंदगी ने रुख मोड़ा तो सब बदलने लगा। वक्त एक सा नहीं रहता और ज़िंदगी में होने वाले हादसात इंसान को बदल देते हैं और ऐसे ही हादसे इनकी ज़िंदगी में पेश आए, जिसने इन्हें बदल कर रख दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, स्टारलाइट स्टूडियो प्रोडक्शन हाउस का नाम मज़ीद रोशन होने लगा। मिस्टर जोसेफ का ये प्रोडक्शन हाउस मुल्क का टॉप प्रोडक्शन हाउस था, जहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स के कमर्शियल किए जाते। मिस्टर जोसेफ ने जाने कितने कामयाब मॉडल्स और अदाकार इस प्रोडक्शन हाउस से निकाले थे। शोबिज़ इंडस्ट्री में इनके नाम का डंका बजता था। वो मेहनत करते थे, खूब मेहनत। वो मेहनत से इन्हें फ़ायदा होता था। लोग इनकी इज़्ज़त करते थे, इनके काम को सराहते थे। पिछले 5 सालों से वो फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे और 5 सालों में इन्होंने 5 फ़िल्में और कई टीवी सीरीज़ की थी, जो सुपरहिट थी। वक्त के साथ साथ इनका काम इनका जुनून बनता जा रहा था। कुछ लोगों को पैसे पैसे की हवस होती है, जबकि जोसेफ पीटरसन को नाम की हवस थी, शोहरियत की, हमेशा चमकते रहने की। इन्हें रोशनियों में रहने की आदत थी और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। जॉर्ज हाई स्कूल के बाद कॉलेज जा चुका था। इसने अपने बाप की तरह फिल्म और हिदायतकारी को चुना। वो ज़हीन और मेहनती था, इसलिए मिस्टर जोसेफ ने इसे हिदायतकारी की पढ़ाई के लिए भेज दिया था। जबकि नैन्सी और विलियम का हाई स्कूल के आखिरी साल में थे। इस साल इन्होंने फैसला करना था वो आगे क्या करना चाहते थे। जॉर्ज गर्मी की छुट्टियों में घर आया तो मिस्टर विलियम ने शाम की चाय के बाद अहम मीटिंग का ऐलान किया। सब हैरान थे, मीटिंग क्यों रखी जा रही थी, कोई नहीं जानता था। लेकिन इस मीटिंग में सबका मौजूद होना ज़रूरी था। बाहर मौसम खुशगवार था, बादल छाए हुए थे और बारिश की किसी भी वक्त हो सकती थी। लाउंज में रखे कीमती सोफों पर वो सब टिके हुए थे। किचन से चाय की उठती महक महसूर कुन थी। मिस्टर जोसेफ सरबराही सोफे पर बैठे थे, टांग पर टांग जमाए, ड्रेस पेंट और सफ़ेद शर्ट पहने जिसके कफ फोल्ड थे। वो बेशकीमती घड़ी पहने और अपने सामने बैठे विलियम को देख रहे थे। मिस्टर जोसेफ किन अखियों से विलियम को देख रहे थे और इनके साथ वाले सोफे पर एक जानिब नैनी तो दूसरी जानिब जॉर्ज बैठा था। ग्रे पैंट और नीली गोल गले वाली टी शर्ट में वो अदब से बैठा था। वो बड़ा बेटा था और इसका काम अपने बाप को खुश रखना था और इनकी मोहब्बत के लिए, इन्हें खुश करने के लिए वो हर काम करता जो इसे नापसंद होता।
اس نے نہ کرنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ ذہین تھا لیکن اس کی شخصیت ایسی نہیں تھی جو ماڈل یا ایکٹر کی ہوتی ہے۔ اسی لیے مسٹر جوزف نے اسے ڈائریکشن کی جانب لگایا اور جارج نے کھلے دل سے یہ قبول کر لیا۔ وہ ایک اچھا ڈائریکٹر بن سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کی نظروں سے ولیم کو دیکھتے رہے۔ وہ سفید بیگی پینٹ پر کالی پولو شرٹ پہنے ہوئے تھا، بال پیچھے کی جانب سیٹ تھے اور اس کی کتھئی آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب راغب کر سکتی تھیں۔ وہ بالوں اور آنکھوں کے رنگ کو چھوڑ کر اپنی شخصیت میں کسی حد تک مسٹر جوزف کی کاپی تھا۔ وہ وجیح تھا، اس کی ذات میں ایک بے نیازی تھی جو کسی کو بھی اپنی جانب کھینچ لیتی۔ مقدمے وہ ان کے برابر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مسٹر جوزف کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ وہ مستقبل کا ایک چمکتا ستارہ تھا، ایسا ستارہ جسے سالوں پوجا جاتا، بس اسے کسی ہیرے کی طرح تھوڑا تراشنے کی ضرورت تھی، اور مسٹر جوزف چاہتے تھے یہ کام ابھی سے شروع ہو۔ انہوں نے ولیم سے نظریں ہٹا کر نینسی کو دیکھا۔ وہ بے پناہ حسین لڑکی تھی لیکن مسٹر جوزف اسے ایکٹنگ کی جانب نہیں لانا چاہتے تھے۔ پھر نسا کو دیکھا جو نینسی سے لگی بیٹھی تھی۔ وہ ابھی چھوٹی تھی۔ ہائی اسکول کے بعد تم دونوں نے کیا سوچا ہے؟ وہ براہ راست ولیم اور نینسی سے مخاطب ہوئے۔ ان کا آخری سال تھا۔ لہجہ حد درجہ سنجیدہ رکھا گیا تھا، ایک ہاتھ کو ٹانگ پہ رکھے جبکہ دوسرے میں سلگتا مہنگا سگار لیے۔ ان کی نظریں ولیم کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہم دونوں کافی اسکولز پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں اور مجھے لگتا میری دلچسپی کا اسٹیون ڈیزائننگ کی طرف ہے۔ نینسی پہلے بولی۔ وہ پر اعتماد تھی، اپنے فیصلے لے سکتی تھی۔ اب تک وہ اور ولیم ہمیشہ ایک ہی کام کرتے رہے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہائی اسکول کے بعد جس کی فیلڈ میں دلچسپی ہوگی وہ وہی کام کرے گا۔ اور ولیم تم؟ مسٹر جوزف نے ولیم کو مخاطب کیا۔ سگار سے اٹھتے دھوئیں کے مرغولوں میں انہیں کئی سالوں بعد ولیم الجھا ہوا نظر آیا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا، بھویں سکڑی ہوئی تھی اور وہ کسی غیر مرئی نقطے پر گھور رہا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی وہ اپنے اندر کی اس جلن کو مٹانے کی کوشش کر رہا تھا جو صبح سے سینے میں جاری تھی۔ آج صبح وہ کسی کام سے تہ خانے میں گیا تو اسے اپنا مطلوبہ سامان ڈھونڈتے ایک چھوٹا سا لکڑی کا باکس ملا جسے دیکھ کر وہ ساکت ہو گیا۔ دماغ میں درد کی گہری ٹیس اٹھی۔ یہ باکس اس نے بچپن میں کہیں دیکھا تھا۔ ماضی کے منظر کسی فلم کی طرح تصور کے پردے پر لہرانے لگے کہ باکس اس کی ماں کا تھا۔ ولی، وہ پکار واضح ہوئی۔ ہنسنے مسکرانے کی آوازیں ابھری۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ مٹی سے اٹا باکس اٹھایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ وہاں نینسی کے لیے ایک پرانا کاسٹیوم لینے آیا تھا جس کی اسے اسکول کی کسی تقریب کے لیے ضرورت تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا سالوں بعد اس کا سامنا اپنے بچپن سے ہو جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ ٹک کی آواز سے ڈھکن اوپر اٹھایا گیا اور پھر اندر رکھی گئی تصویر کو دیکھ کر اس کی آنکھیں دھندلا گئی۔ وہ تصویر اس کی ماں کی تھی۔ سفید رنگ کے اسکارف میں وہ ولیم کو اپنے حصار میں لیے بیٹھی تھی۔ وہ دونوں مسکرا رہے تھے لیکن اسے اپنی ماں کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ وہ انگلی کے پوروں سے ان کے چہرے کو چھونے لگا۔ ولی، اپنے پروردگار کو یاد رکھنا۔ آوازیں پھر سے گدمد ہونے لگی۔ کئی الفاظ اس کی سماعت پر کسی ہتھوڑے کی طرح پڑنے لگے تھے۔ آس پاس اس کا سامان غائب ہوا، تہ خانے اور جوزف پیلس بھی۔ وہ اب ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں وہ بھاگ رہا تھا اور اس کی ماں اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے، کھلکھلا رہے تھے، وہ دونوں خوش تھے۔ ولیم، سیڑھیوں پر نینسی کی آواز ابھری تھی اور وہ کسی خواب کی سے جاگ اٹھا تھا۔ تیزی سے اس نے باکس بند کر کے واپس رکھ دیا اور وہ بازو سے آنکھیں رگڑے۔ کبھی کبھی کچھ یادیں یادداشت سے اوجھل ہو جاتی ہیں لیکن ہماری روح سے چپکی رہتی ہیں، کسی آسیب کی طرح جو کبھی بھی کسی بھی وقت ایک آئینے کی طرح ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ اور ولیم کے ساتھ اس وقت یہی ہوا تھا۔ جو باتیں وہ بھول چکا تھا وہ پوری جزائیات سے تازہ ہو چکی تھی۔ ولیم کاسٹیوم مل گیا تمہیں؟ نینسی پکارتے اس کے قریب آئی جبکہ ولیم نے نظریں چراتے نفی میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد وہ کاسٹیوم ڈھونڈ کر اوپر آ گئی، پر ولیم ابھی تک احساسات سے زیر اثر تھا۔ ولیم، مسٹر جوزف کی پکار پر وہ ہال میں واپس لوٹ آئے۔ ایک نظر اٹھا کر مسٹر جوزف کو دیکھا جو اپنی پوری توجہ اس کی جانب مرکوز کیے بیٹھے تھے۔ لوگوں کو اس پر رشک آتا تھا اور کہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا تھا۔ وہ شخص جس کی ایک جھلک دیکھنے کو لوگ بےتاب رہتے تھے، وہ جس فریم میں آ جاتا اس کا حسن بڑھ جاتا۔ وہ شخص جس نے اپنے بچوں کو شہزادے شہزادیوں جیسی زندگی دی۔ وہ شخص اپنا ہو کر بھی اپنا کیوں نہیں لگتا؟ وہ کئی لمحے اپنے باپ کو دیکھتا رہا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ ہولے سے بڑبڑایا،
अभी कुछ नहीं सोच अभी कुछ सोचा नहीं है। वो बस इतना ही कह पाया। मिस्टर जोसेफ ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया, लेकिन मैंने कुछ सोच रखा है। सिगार को एस्ट्रे में रखते हुए वो इसी अंदाज में बोले। विलियम चौंका। सब मिस्टर जोसेफ की जानिब मतवज्जा थे। विलियम ने इन्होंने क्या सोच रखा था? मैं चाहता हूँ तुम शोबिस ज्वाइन करो। आम से अंदाज में हुक्म चिल्लाया गया। नैनी और नैन्सी दोनों ने बेचैनी से पहलू बदला। विलियम को शोबिस में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो किसी सूरत इस फील्ड में नहीं जाना चाहता था। जॉर्ज ने मेरे कहने पर डायरेक्शन को चुना है। वो ज़हीन है, कर लेगा, जबकि तुम वजीह हो और मैं चाहता हूँ तुम इसका फ़ायदा उठाओ। वो अब थोड़ा आगे होकर बैठे। गले का ऊपरी बटन खुला हुआ था। वो आज ही दूसरे शहर से लौटे थे। थकान इनकी आंखों में वाज़ेह थी, पर वो ताज़ा दम थे। इनकी इस ज़रा सी तारीफ पर जॉर्ज का चेहरा सुर्ख पड़ा, जबकि विलियम ने सख्ती से जबड़े भींच लिए थे। तुम्हारा रंग रूप, तुम्हारा कदकार, तुम्हारी आंखें, तुम्हारी शख्सियत तुम्हें आसमान पर बुलंदियों पर पहुंचाएगी विलियम, और मैं चाहता हूँ तुम इसकी शुरुआत अभी से करो। विलियम को खामोश देखकर इन्होंने अपनी बात जारी रखी। सोफी चाय की ट्रॉली बाकी लवाजमात के साथ घसीटते लाउंज तक पहुंची। अब वो चाय रख रही थी। खामोशी छाई रही। सफ़ेद नाजुक से कप में मिस्टर जोसेफ के कहवे से उठती महक जहन को जगाने लगी। मैं चाहता हूँ तुम्हारा फ़ोटो शूट हो। मैं एक एक बहुत बड़े ब्रांड का कमर्शियल शूट कर चल रहा है। मैं चाहता हूँ तुम वो करो। वो बता रहे थे वो क्या चाहते थे, और वो जो चाहते थे वो करना पड़ता था। नैन्सी मिस्टर जोसेफ के हर अगली बात पर परेशानी से विलियम को देख रही थी। और अगर मैं इनकार कर दूं? कहवा का कप उठाते मिस्टर जोसेफ का हाथ पल भर को साकत हुआ, लेकिन अगले ही इन्होंने कप उठा लिया। मुहाले से मुस्काए और फिर कप को लबों तक ले जाते इन्होंने कहवे का पहला घूंट लिया। सफ़ेद कप में चमकता गहरा सब्जी माइल कहवा वासे था। कप में लगी दीवार पर वो बड़ी सी पेंटिंग सीधा विलियम को ही घूर रही थी। तो इससे बेहतर कुछ बताओ जो तुम करना चाहते हो, वह महफूज से बोले। विलियम यूं ही बैठा रहा, जबड़े भींचे। वो अभी तक नहीं सोच पाया था इसे क्या करना था, पर वो ये तो किसी सूरत नहीं करना चाहता था। वो अभी मैंने सोचा नहीं, 1 साल है मेरे पास, सोच लूंगा। इसे सब इसे दम साधे सुन रहे थे। जॉर्ज ने इसे रश्क से देखा। वो कितने अतमाद से मिस्टर जोसेफ से बात कर लेता था। तो तब तक वो कर लो जो मैं कह रहा हूँ, मिस्टर जोसेफ इसे सुकून से बोले। वली, किसी ने इसके कान के करीब सरगोशी की। वो एक झटके से उठकर खड़ा हुआ। माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे इस फील्ड में दिलचस्पी नहीं है। पहली बार मिस्टर जोसेफ की आंखों की चमक मानन पड़ी। लबों की वो मुस्कान गायब हुई जो अभी तक कायम थी। जॉर्ज ने घबराकर विलियम को देखा। नैनी ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रखा और नैन्सी परेशानी से मिस्टर जोसेफ को देखने लगी। जोसेफ पैलेस में किसी ने पहली बार मिस्टर जोसेफ को इनकार किया था। सबका साकत होना तो बनता था। मिस्टर जोसेफ ने कप वापस रखते एक गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर भवें सुकेड़कर विलियम को देखा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। इसने मिस्टर जोसेफ को देखा, जख्मी निगाहें लिए, जख्मी दिल लिए। अपने बाप पर गुस्सा आ रहा था। क्यों आ रहा था वो नहीं जानता था। मैं तुम्हारे लिए एक सही फैसला ले सकता हूँ विलियम। मैं अपने फैसले खुद ले सकता हूँ डैड, और मैं चाहता हूँ मुझे मजबूर न किया जाए। वो उनकी बात काटता तेजी से बोला और फिर लाउंज से निकलकर खारजी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। वो दूर जा रहा था। पीछे मौत की सी खामोशी छा गई। लकड़ी का कदावर दरवाज़ा खुला और बंद हो गया। मैं देखती हूँ। नैन्सी की आवाज़ उभरी और विलियम के पीछे लपकी। पीछे मिस्टर जोसेफ जबड़े भींचे बैठे रह गए। सब सुबकी का एहसास हो रहा था। इनके औलाद ने इन्हें इनकार कर दिया। ये नामुमकिन था। ये तो गज़बनाक था। नैन्सी पैलेस से बाहर निकली तो विलियम वहां नहीं था। इसने गहरा सांस लिया और फिर पैलेस के पिछले हिस्से की जानिब बढ़ गई। वो जानती थी विलियम कहाँ गया था। जोसेफ पैलेस ऊंचाई पर बना था, जबकि आसपास का इलाका ढलवानी था। वो महल की शुमाली जानिब एक छोटा सा जंगल था, जहाँ इसका और विलियम का पसंदीदा स्पॉट एक मखसूस जगह था जो इन्होंने मिलकर बनाया था, और अक्सर औकात वो वहाँ आते जाते थे। अब वो पैलेस के अहाते से निकल आई थी। ढलवान उतरते वक्त इसकी पोनी में बंधे सुनहरी बाल तेज हवा से उड़ रहे थे। मटियाले रंग की खुली पैंट पर सफ़ेद शर्ट पहनते नैन्सी हमेशा की तरह ही प्यारी लग रही थी। तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने के बाद वो अपनी मतलूबा जगह पहुंच गई। ये दरख्तों के दरमियान बनाया गया स्पॉट था।
درختوں کے نیچے رکھا لکڑی کا بینچ اور درختوں سے لٹکتے دو ہیموک ایک خاص قسم کی جھولتی ہوئی بیڈ یا چولہا ہوتا ہے جو عموماً دو درختوں یا کسی مضبوط چیز کے درمیان لٹکایا جاتا ہے. یہ آرام کرنے، سونے یا کتاب پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہیموک کو کپڑے یا رسی سے بنایا جاتا ہے اور یہ مختلف سائز اور ڈیزائن میں دستیاب ہوتا ہے تھے. اس کے علاوہ دو کرسیاں اور ایک گول میز رکھا تھا. درختوں پر برقی کمکمے لٹکے تھے جسے انہوں نے بیٹری سے جوڑ رکھا تھا. وہ اکثر اوقات شام کو یہاں آیا کرتے تھے. اس جگہ سے کچھ فاصلے پر ندی تھی. ان کے ساتھ کبھی کبھی جارج اور نسا بھی آتے. اکثر باربیکیو کیا جاتا، آگ جلائی جاتی، میوزک لگایا جاتا اور مختلف کھیل کھیلے جاتے. اس جگہ سے ان کی بہت ساری یادیں جڑی تھی. وہ خوش ہوتے تو یہاں آتے، مایوس ہوتے تو یہاں آتے. یہ ان کا کمفرٹ زون تھا. وہ یہاں ساری باتیں کر لیتے تھے. اس وقت بھی ولیم بینچ پر بیٹھا نظر آیا. نینسی چلتے ہوئے اس کے قریب گئی اور کچھ فاصلہ رکھ کر ساتھ بیٹھ گئی. ٹھنڈی ہوائیں سے پورا جنگل جھوم رہا تھا. وہ ہوا سے ہلتی شاخیں عجیب پیام سنا رہی تھی. تم کیا چھپا رہے ہو مجھ سے؟ ذرا سا رخ موڑ کر ولیم کو دیکھتے پوچھا. وہ کچھ نہ بولا، یوں ہی جبڑے بھینچے بیٹھا رہا. نینسی اسے دیکھتی رہی. اس کی جا لائن واضح تھی. صاف شفاف سا چہرہ، بنا کسی داڑھی کے واحد لڑکا تھا جو نینسی کو کلین شیو اچھا لگتا تھا. ویسے انکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم ایک اچھے ماڈل بن سکتے ہو. ہاں، جیسے تم ہیروئن. جلا بھون کر جواب آیا. نینسی نے بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ کو چھپایا. تم لاکھوں کروڑوں دل جیت سکتے ہو. پر وہ شوق سے بولی. ہاں، جیسے تم آسکر. اس انداز میں اگلا جواب آیا. نینسی جیسن کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وہ مسکرائی. ولیم یوں ہی بیٹھا رہا. خیر، مجھے اچھا لگا تم اپنے حق کے لیے بات کی، لیکن تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. یہ رولز کے خلاف ہے. تو بتاؤ، پریشان کیوں ہو؟ تمہارا موڈ صبح سے خراب ہے اور اسے سب سے زیادہ جانتی ہوئی. وہ اسے سب سے زیادہ جانتی تھی. ولیم نے اس کی بات سن کر آنکھیں موند لی. گہرا سانس لو ولیم. وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی پرسکون کر سکتے تھے. ولیم نے گہرا سانس اندر کھینچا. تازی ہوا اور پھر بوجھل ہوا باہر نکال دی. 3-4 بار ایسا کرنے سے اسے کافی حد تک پرسکون محسوس ہوا. پھر اس نے تھوڑا سا اٹھتے ہوئے اپنی پین کی سائیڈ جیب سے کچھ نکالا اور نینسی کی جانب بڑھا دیا. یہ صبح والی تصویر تھی ولیم کی اپنی ماں کے ساتھ. نینسی نے وہ تصویریں تھام لی اور اسے دیکھنے لگی. تمہاری مام بہت پیاری تھی ولیم. روشن چہرہ والی وہ عورت نینسی کو پہلی نظر میں اچھی لگی. تمہاری آنکھیں اور تمہاری رنگت بالکل تمہاری مام جیسی ہے. ہاں، وہ جارج، نسا اور نینسی، یہاں تک کہ مسٹر جوزف کی طرح دودیالی رنگت نہیں رکھتا تھا. اس کی رنگت میں ایک سنہرا پن تھا جسے آدھا مشرقی بناتا تھا. تمہاری مام پاکستانی تھی نا؟ وہ اب بھی انہیں غور سے دیکھ رہی تھی. ولیم نے اس بات میں سر ہلا دیا. یعنی تم آدھے پاکستانی ہو؟ اگلا جملہ ابھرا. نینسی کی آنکھوں میں چمک تھی. ولیم کچھ نہ بولا. اب سمجھ آیا تم یہاں کے ہو کر بھی یہاں کے کیوں نہیں لگتے ہو. نینسی نے پہلی بار اس پر اتنے تبصرے کیے تھے. ویسے تم اپنی مام جیسے ہو، بس فیس کٹ کو چھوڑ کر. تمہاری جا لائن کافی شارپ ہے، انکل کی طرح. باقی تم اپنی مام جیسے ہو. وہ ان کے چہرے کو انگلی کے پوروں سے چھونے لگی. مام نے خودکشی کی تھی. گھٹی گھٹی سی ولیم کی آواز پر نینسی کے ہاتھ ساکت ہوئے. آئی ایم سوری ولیم. وہ دونوں ہتھیلیاں بینچ پر جمائے بیٹھا تھا. اس کی داہنی ٹانگ زور زور سے ہل رہی تھی. وہ صبح سے بے چین تھا. نینسی نے اسے دیکھا اور پھر اس کے داہنے ہاتھ پر اپنا بایاں ہاتھ رکھ دیا. وہ کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں. وہ تکلیف میں تھا. انہیں جارج اور نسا کی مام کی برسی یاد ہے. انہیں تمہارے مام ڈیڈ کی برسی یاد ہے. وہ ہر سال دعا کرواتے ہیں، پر انہیں میری مام نہیں یاد. وہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں. نینسی کو اس پر ترس آیا. تم ہو نا، تم ان کی بہترین یاد ہو. وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم سب سے زیادہ. وہ تم پر جان وارتے ہیں ولیم. نینسی اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگی. ولیم نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی. وہ کتنی ہی دیر وہاں بیٹھے رہے. واپسی پر نینی اس کا موڈ ٹھیک کر چکی تھی. مسٹر جوزف ولیم پر جان وارتے تھے، یہ سچ تھا، لیکن وہ کتنی آسانی سے جان لیتے تھے، اس سے بھی وہ دونوں ناواقف تھے. رات کے اس پہر جوزف پیلس میں خاموشی کا بسیرا تھا. وہ اس خاموشی میں
प्लेट पे चलने वाले चम्मच की आवाज़ें वक्फे वक्फे से गूंज रही थी। रात के खाने पर आज मिस्टर जोसेफ, नैन्सी, निसा और नैनी मौजूद थे। जॉर्ज अपने हॉस्टल में था, विलियम गायब। वो आजकल यूं ही गायब रहने लगा था। वो कोशिश करता था मिस्टर जोसेफ से इसका सामना ना हो। मिस्टर जोसेफ और विलियम के दरमियान एक अजीब सी सर्द दीवार कायम थी। दोनों एक दूसरे को कम कम बुलाते थे और विलियम इनसे खिंचा खिंचा रहने लगा था। इनसे रग, रग्बी खेलना शुरू कर दिया था। वो जानता था मिस्टर विलियम को नहीं पसंद, इसे पसंद था और वो इनके लिए अपनी पसंद नहीं छोड़ सकता था। विलियम कहाँ है? इन्होंने सरबराही कुर्सी पर बैठते पूछा। इस वक्त सफ़ेद ट्राउज़र और सफ़ेद ही पोलो शर्ट पहने हुए थे। अपनी ताबनाक शख्सियत के साथ वो सारे पैलेस तमाम चमकती बड़की कुमकुमों को मात दे रहे थे। विलियम का कल मैच है, वो प्रैक्टिस के लिए गया था, अभी तक नहीं लौटा। नैन्सी ने खुशगवार लहजे में माहौल को कदरे खुशगवार बनाने की कोशिश की, लेकिन मिस्टर जोसेफ की तेवरी चढ़ गई। वो कुछ ना बोले। तभी मरकजी दरवाज़ा खुला और विलियम अंदर दाखिल हुआ। स्याह घुटनों तक आते ट्राउज़र पर सुर्ख रंग की शर्ट पहने, सर पर ओढ़ी स्याह कैप जो और जोगर्स में मुकीत पाँव धरता, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कंधे पर स्याह बैग था और हाथ में वो बेसबी गेंद जिसके साथ रुग्बी खेला जाता था। हेलो गाइस, वो लाउंज में दाखिल होते बोला। अब वो मिस्टर जोसेफ से झिझकता भी नहीं था। मिस्टर जोसेफ के सिवा इसने सब ने इसे देखा जो अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जा रहा था। विलियम इधर आओ। नैनी की आवाज़ पर वो रुक गया था। वो फिर सीढ़ियां फलांगता वापस आया, कैप सर से उतार दी। नैनी के करीब आकर इनके गाल पर प्यार किया। कैसी हैं आप दिलरुबा? वो शोक लहजे में बोला। वो आजकल इन्हें ऐसे ही बुलाता था, कभी हसीना, कभी दिलरुबा, कभी जाने मन तो कभी गर्लफ्रेंड। बदमाश, इस उम्र में मुझे दिलरुबा कह रहे हो? नैनी ने इसका कान पकड़ लिया। अरे नैनी, मैं तो वो कहता हूँ जो सच है। आप बिला वजह ही ब्लश करने लगती हैं। अपना चेहरा देखें, जरा लाल टमाटर हो गया है। वो अपना कान छुड़वाते बोला, यूं जैसे मिस्टर जोसेफ वहां मौजूद ही ना हो, जबकि निसा और नैन्सी आंखें फाड़े इसे देख रही थी और नैनी तो शर्म से बेहाल होने लगी थी, जबकि मिस्टर जोसेफ की जेरे जिरक निगाहों ने एक ही नज़र में इसे सर से पांव तक स्कैन कर लिया था। इसकी हालत बुरी थी, कपड़े मिट्टी से अटे हुए और घुटना छिला हुआ था। चलो हाथ धोकर आओ, पहले खाना खाओ, बाद में बातें करना, नैनी ने संजीदा होते कहा। वो मिस्टर जोसेफ से वाकिफ थे और वो जानते थे विलियम का हुलिया इस वक्त इन्हें सुलगा रहा था। मैं पहले शावर लूंगा, फिर खाना खाऊंगा, आप लोग खाएं। वो किनकियों से मिस्टर जोसेफ को देखता डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गया। इरादा इन्हें सुलगाना ही था। जब वो सीढ़ियां फलांग रहा था तब इसने मिस्टर जोसेफ की आवाज़ सुनी। आसमान की बुलंदियों इसकी मुंतजर थी, पर इसने ज़मीन की खाक को चुना। लहजा कड़वा था। इनकी भूख मिट चुकी थी। वो उठ खड़े हुए थे, जबकि विलियम जेरेला मुस्कुराने के बाद सीटी बजाता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। जोसेफ पैलेस में नाश्ता और रात का खाना इकट्ठा खाया जाता था और विलियम आहिस्ता आहिस्ता इस रिवायत को भी तोड़ रहा था। जबकि मिस्टर जोसेफ अब फूली कनपट्टियों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। जोसेफ पीटरसन का बेटा होकर इसने क्या चुना था? एक ही खेल, आम सा खेल। ये तो बिल्कुल ऐसे था कि पूरी दुनिया छोड़कर इंसान किसी झोंपड़ी में रहते को तरजीह दे दे। जहां विलियम की शख्सियत में बागीपन आ गया था, वहीं वो आवाज़ें जो सालों पहले विलियम का पीछा छोड़ चुकी थी फिर से लौट आई थी। लेकिन विलियम अब बच्चा नहीं रहा था। वो अब इन आवाज़ों से खुद तक रखने लगा। सिर्फ आवाज़ें आती थी, कुछ दिखाई नहीं देता था। वक्त गुजरने लगा। विलियम और मिस्टर जोसेफ के दरमियान कायम सर दीवार मज़ीद गहरी हो गई। मिस्टर जोसेफ विलियम को लेकर वो शोबिस के हवाले से काफ़ी ख्वाब देख चुके थे, जिन्हें विलियम लम्हा बलम्हा तोड़ रहा था। हाई स्कूल का आखिरी साल भी गुजर गया था। हाई स्कूल मुकम्मल होने से पहले ही नैन्सी स्कॉलरशिप के लिए लंदन अप्लाई कर चुकी थी। वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग करना चाहती थी। जॉर्ज के कॉलेज में ही इसे अप्लाई किया। इसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो विलियम को साथ लेकर गई। इंटरव्यू पास हो गया। नैन्सी को दाखिला मिल चुका था। विलियम ने यूनिवर्सिटी ऑफ एडनबरा में इंटरनेशनल बिजनेस में दाखिला ले लिया। वो अभी तक नहीं जानता था इसे क्या करना था। इसने शोबे से दूर रहने के लिए ये फील्ड चुन ली थी, लेकिन इसने रुग्बी को जारी रखा। रुग्बी वक्त के साथ साथ इसका जुनून बन गया था। वो पागलों की तरह खेलता रहा था। आज नैन्सी का जोसेफ पैलेस में आखिरी दिन था। कल इसे जॉर्ज के साथ चले जाना था, इसलिए आज का दिन वो सब खास बनाना चाहते थे। नैन्सी सुबह सुबह ही उठ गई थी। सबसे पहला काम विलियम को उठाने का था ताकि सब मिलकर नाश्ता कर सके। मिस्टर जोसेफ शहर से बाहर गए थे, वो कल ही लौटने वाले थे। नैन्सी ने जैसे ही विलियम के कमरे का दरवाज़ा खोला, वो साकत रह गई। सामने ही बिस्तर पर विलियम पड़ा था।
وہ پسینے میں شرابور تھا اور نیند میں سر زور زور سے دائیں بائیں مار رہا تھا۔ یقیناً وہ کسی برے خواب کے زیر اثر تھا۔ ولیم! نینسی تڑپ کر اس کی جانب بڑھی۔ ولیم آنکھیں کھولو۔ وہ اب اسے جھنجھوڑنے لگی تھی۔ اس کی آواز ولیم کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ برے خواب سے جاگ اٹھا۔ اس نے پت سے آنکھیں کھول دی۔ سنہرے بالوں والی نینسی اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ولیم جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ سینہ دھوکنے کی مانند چل رہا تھا اور آنکھوں میں وحشت واضح تھی۔ تم ٹھیک ہو نا؟ وہ بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ ولیم نے بے ساختہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیرے اور خود کو نارمل کرنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ دیر بعد وہ بولا، جبکہ نینسی تشویش سے اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھنے کتھئی بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے اور کتھئی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ وہ جانے کب سے ان برے خوابوں کے زیر اثر تھا۔ اس نے نینسی کو نہیں بتایا تھا تو اب وہ باتیں چھپانے لگا تھا۔ ان میں کوئی راز نہیں تھا تو کیا اب وہ راز رکھنے لگا تھا؟ میں ناشتے کے لیے بلانے آئی تھی۔ نینسی کو اس موضوع پر بات کرنا اس وقت مناسب نہیں لگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ مخملی کمبل اتارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سفید شب خوانی کے شکنوں زدہ لباس میں وہ خود الجھا ہوا تھا۔ سفید رنگ کا اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ اس کے بستر کا رنگ سفید تھا، کمرے میں لگے پردے سفید تھے اور اس کا شب و خوابی کا لباس سفید تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی آؤ، ناشتہ ریڈی ہے۔ وہ ڈھکنوں سے ذرا اوپر تک آتی فراک پہنے ہوئے تھی، بال کھلے تھے اور چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہتی باہر نکل گئی تھی، جبکہ ولیم کتنی ہی دیر شاور کے نیچے کھڑا رہا۔ اسے اپنی ماں کے خواب آتے نظر آتے تھے۔ وہ منظر جب اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جب واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو چھت کے پنکھے سے لٹکے پایا۔ وہ میز پر کھڑی تھی، گلے میں رسی ڈالے۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کر رہی تھی، پر اس کے دل نے کہا تھا کچھ غلط ہونے جا رہا تھا۔ مام! وہ انہیں پکارتا ان کی جانب بڑھا، پر تب تک میز ان کے پیروں کے نیچے سے نکل چکا تھا۔ ان کا جسم تڑپ رہا تھا، جان نکل رہی تھی، آنکھیں ابل آئی تھیں۔ 5 سالہ ولیم کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹ رہی تھی۔ یہ وہ منظر جسے وہ بھول چکا تھا، کیونکہ اس حادثے نے اسے ذہنی طور پر کافی نقصان پہنچایا تھا، پر یہ منظر اب اسے جزایات سے زیادہ تھا۔ جب اسے اس تہہ خانے سے اپنی ماں کی تصویر ملی تھی، تب سے وہ یہ منظر ہر روز خواب میں دیکھتا تھا۔ اسے سونے سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ کئی کئی گھنٹے پاگلوں کی طرح رگبی کھیلتا تاکہ تھک ہار کر سوئے تو اسے کوئی خواب نظر نہ آئے، پر وہ برے سپنے کبھی نہیں گئے، وہ اس کی زندگی کا حصہ بن گئے۔ وہ دونوں رات کے اس پہر اپنی پسندیدہ جگہ پر تھے، جہاں انہوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا رکھی تھی۔ جب سے نینسی جوزف پیلس آئی تھی، وہ دونوں ہمیشہ ساتھ رہے تھے، اور اب اچانک وہ جا رہی تھی۔ وہ دونوں اداس تھے، سب اداس تھے، یہاں تک کہ نینی بھی بہت اداس تھی۔ پیلس کے نفوس آہستہ آہستہ کم ہو رہے تھے، پہلے جارج گیا اور اب نینسی۔ جوزف پیلس کی رونق پھر سے مانند پڑنے لگی تھی۔ شاید اسے کوئی وقت کہتے ہیں، اسی کو وقت کہتے ہیں، کبھی ہمارا تو کبھی کسی کا بھی نہیں۔ اس آج کا دن نینسی اور ولیم نے گھوم پھر کر گزارا تھا۔ پورے ایڈنبرا میں ہر پسندیدہ جگہ، ہر پسندیدہ ریستوران وہ گئے تھے، اور اب آخر میں یہاں تھے۔ کتنی ہی دیر وہ جلدی آگ کے قریب بینچ پر بیٹھے رہے۔ تم مجھے یاد کرو گے؟ نینسی نے بلاخر خاموشی کو توڑا۔ ہرگز نہیں، وہ اسے سنجیدگی سے بولا تو نینسی مسکراتی۔ وہ فراک پہنے بالکل کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی۔ ولیم کو وہ عزیز تھی، اس کے خواب بھی عزیز تھے، پر اس پل وہ چاہ رہا تھا کہ نینسی نہ جائے، رک جائے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ایک دوسرے کے خواب پورے کرنے میں مدد کریں گے، نینسی نے یاد دہانی کی۔ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد ہے، وہ جلتی لکڑیوں کو دیکھتے بولا۔ اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ جیسے میں نے تمہارے ہر میچ میں چلا چلا کر تمہیں سپورٹ کیا، اس کے پر میچ پر وہ گلا پھاڑ پھاڑ کر ولیم ولیم چلاتی تھی، اور تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ وہ برا سا منہ بناتے بولا، کیونکہ جیسا ان کا رشتہ تھا سب کو یہی لگتا تھا وہ دونوں ساتھ تھے۔ نینسی کو دیکھ کر ولیم کی جانب کوئی لڑکی بڑھتی ہی نہیں تھی، اور نینسی کی جانب کوئی دیکھ لے ولیم اس کی آنکھیں نکالنے پہ آ جاتا تھا۔ میری وجہ سے تمہارا معیار برقرار رہا ہے، وہ بال چٹکتے بولی۔ چہرے پر دلکش مسکان تھی۔ تم وعدہ کرو وہاں جا کر مجھے بھول نہیں جاؤ گی۔
वो इसकी जानिब पलटा। एक नैन्सी ही उसे समझती थी, इसका साथ देती थी, और अब वो दूर जा रही थी और विलियम के दिल को कुछ हो रहा था। मैं तुम्हें क्यों भूलूंगी? नैन्सी ने उल्टा सवाल किया। विलियम एक मजबूत सहारा था, बेहतरीन मुहाफिज। इसे दूर जाने पर इसकी अपनी धड़कन रुक जाती थी। हम रोजाना वीडियो कॉल करेंगे, तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। और उंगली उठाकर तंबी करने वाले अंदाज में बोला। नैन्सी ने मुस्कुराहट को उभरने दिया। आई एम सीरियस नैन्सी, वो खफा खफा सा बोला। कत्थई आंखें इसके पहर आग की रोशनी में चमक रही थी। तुम भी वादा करो कि कुछ नहीं छुपाओगे, जैसे तुमने अभी अपने ख्वाबों के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे? सोने जैसे चमकते बालों में इसके दमकते चेहरे पर संजीदगी थी। कभी नहीं। वो मुस्कुराया और फिर जैकेट की अंदरूनी जेब से कुछ निकाला। वो एक मखमली सी डिबिया थी। तुम्हारे लिए गिफ्ट। इसने डिबिया नैन्सी की जाने बढ़ाई, जिसे नैन्सी ने खुश होते थाम लिया। जैसे इसी जैसे ही इसने डब्बी को खोला, अंदर एक नाजुक सी चमकती ब्रेसलेट थी। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जैसे ही नैन्सी ने इसे हाथ की नाजुक पोरों पर उठाया, वो हैरान रह गई। ब्रेसलेट इन दोनों के निगाहों के दरमियान थे। वो ब्रेसलेट से लटकाते वो छोटा सा डब्ल्यू वाजे था। नैन्सी ने भवें सुकेड़ कर इसे देखा। ताकि लड़के तुमसे दूर रहे, वो कान को जाते बोला। नैन्सी ने ब्रेसलेट डब्बी में वापस रखा और इसे बंद कर दिया। पहले ही वहां मेरे सर पर जॉर्ज नामी बड़े भाई की तलवार लटकती रहेगी, और तुम मुझे अपने नाम का ब्रेसलेट दे रहे हो। भाई, मुझे सारी उम्र सिंगल नहीं रहना। वो भवें चढ़ाकर बोली। और वादा करो कि तुम्हें कोई लड़का पसंद आया तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। विलियम, मुझे सब रूल्स याद हैं जो हमने बचपन में बनाए थे। नैन्सी ने इसे याद दहानी कराई। विलियम ने इस बात में सर हिलाया। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। वो अब अपने छोटे से बैग से कुछ निकाल रही थी, फिर इसने स्पीकर जैसी छोटी सी मशीन निकाली और विलियम की जानिब बढ़ाई। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। अब वो अपने छोटे से बैग से कुछ निकाल रही थी, फिर इसने स्पीकर जैसी छोटी सी मशीन निकाली और विलियम की जानिब बढ़ाई। ये क्या है? वो हैरान हुआ और मशीन को थामकर इसे उलट पलट कर देखने लगा। मशीन के साथ एक हैंड फ्री भी जुड़ी हुई थी। तुम्हें आवाज़ें परेशान करती है ना? लेकिन क्या हुआ अगर अच्छी आवाज़ें तुम्हें सुकून पहुंचाने लगे? पर वो असरअंदाज पुरअसरार अंदाज में बोली तो विलियम चौंक गया। इधर लाओ, मैं बताती हूँ। नैन्सी ने इसके हाथ से वो मशीन लेकर जलती लकड़ी के दूसरे सिरे पर लगा दिया, जहां तक अभी आग नहीं पहुंची थी। फिर इसने हैंड्री विलियम के कानों में अड़ीस दी। तुम तैयार हो? वो चमकती आंखों से इसे देखते बोली तो विलियम ने ना समझे से कंधे उचका दिए, और अगले ही पल नैन्सी ने मशीन पर लगा एक छोटा सा बटन दबा दिया। चढ़ चढ़ की एक अजीब सी आवाज़ उभरी। वो पूरी समात लगाकर सुनने और समझने की कोशिश करने लगा। ये जलती हुई लकड़ी की आवाज़ें हैं विलियम, सुनने की कोशिश करो, वो क्या कह रही हैं। विलियम की आंखें बंद थी, जबकि नैन्सी हौले हौले सरगोशियां करने लगी। वो दोनों अपनी दुनिया में किस कदर मगन थे। तुम कायनात की हर आवाज़ को सुन सकते हो, तुम्हारे पास वो समात है विलियम। ये तुम्हें गलत रुख दिखाने की कोशिश करती है। तुम्हें सही रुख चुनना है, तुम्हें इसे कंट्रोल करना है। वो अब इसके साथ लगकर बैठ गई। विलियम ने आंखें खोली और मुस्कुराकर इसे देखा। मैंने तुम्हारी बीमारी पर बहुत तहकीक की, फिर मैंने जाना कि इसे ठीक किया जा सकता है। तुम इस कुदरती तौर पर हील कर सकते हो। तुम्हें अपने दिमाग को पुरसुकून करना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि तुम ऐसी चीज़ों पर ध्यान लगाओ जो कुदरती हों। नैन्सी ने हौले से विलियम के कंधे पर सर टिका दिया। लकड़ियां आप जलकर चटकने लगी थीं। थैंक यू सो मच नैन्सी, मुझे समझने के लिए। वो दिल की गहराइयों से बोला तो नैन्सी मुस्कुरा दी। वो कई सानिये यूं ही बैठे रहे, और फिर थोड़ी देर बाद इनकी लड़ाई शुरू हो चुकी थी, क्योंकि विलियम चाहता था कि नैन्सी किसी लड़के से दोस्ती करने से पहले विलियम और जॉर्ज से इस लड़के को अप्रूव करवाए। किसी लड़की को पता चला कि मेरे दो कजन्स हैं जो भाइयों से कम नहीं, तो कोई मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। वो दबी दबी से आवाज में चिल्लाई। तुम्हें लड़कों से दोस्ती की जरूरत है क्या? मैं सारी ज़िंदगी अकेले नहीं रह सकती, मुझे एक लाइफ पार्टनर चाहिए। तुम वहाँ पढ़ने जा रही हो लाइफ पार्टनर ढूंढने की नहीं। विलियम की आवाज़ तेज थी। रात के अंधेरे के साथ साथ इनकी लड़ाई बढ़ती जा रही थी। लड़कियां लड़कियां चटक रही थीं। वो दोनों अपनी दुनिया में बहुत खुश थे, आने वाले वक्त से नावाकिफ। अच्छा ही है ना कि इंसान आने वाले वक्त से नावाकिफ होता है, और ना वो कभी सुकून की सांस ले पाए। नैन्सी जॉर्ज के साथ चली गई।
जोसेफ पैलेस में एक बार फिर से खामोशी छा गई। विलियम सुबह का निकलता तो रात का ही घर लौटता। मिस्टर जोसेफ को अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसे में निस्सा ने नैनी के साथ मिलकर पैलेस की काफ़ी जिम्मेदारियां संभाल ली। वो घर की छोटी बेटी थी, इसे ये करना ही था। नैन्सी जाने के बाद इन्हें भूली नहीं थी। वो रोज़ाना फ़ोन करती, सबके ढेरों बातें करती। पहले पहल इसके लिए वहाँ एडजस्ट होना मुश्किल था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसे आदत हो गई। विलियम और इसकी दोस्ती अभी भी वैसी थी। पूरे दिन के हर घंटे के हर पल की खबर एक दूसरे को दी जाती। वो जब वापस आती तो वो सारी यादें दोहराते, वैसे ही घूमते फिरते। वो नए दोस्त बना रही थी और वो विलियम को कोई एतराज़ नहीं था, इसे खुद नील मिल गया था। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि नील इसके इससे चिपक गया था। वो इसे डिपार्टमेंट में ही मिला। विलियम का पागलों की तरह रग्बी खेलना पसंद था, बहुत पसंद था। शुरुआत नील की तरफ से हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो दोस्त बन गए। जिंदगी ने करवट तब ली जब नैन्सी की जिंदगी में नया मोड़ आया। कहाँ गुम रहती हो तुम? जानती हो पिछले 3 दिन से तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना था। विलियम खफा था। नैन्सी ने 3 दिन बाद इसे फ़ोन किया था। तुम ठीक हो ना? इसकी मतोरम आंखें देखकर विलियम को परेशानी हुई। मैं ठीक हूँ, वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। लेकिन वो ठीक नहीं थी, विलियम जानता था वो ठीक लग ही नहीं रही थी। जल्दी से बताओ क्या हुआ है? वो सीधा हो बैठता था ताकि नैन्सी तफसील से बता सके। लैपटॉप की स्क्रीन पर नजर आता नैन्सी का वजूद गहरी कश्मकश का शिकार था। इसने नैन्सी को कभी इतना उलझा हुआ नहीं देखा था। वो पिछले कई दिनों से काफ़ी खामोश खामोश थी। विलियम के हर बार पूछने पर वो इम्तिहान का कहकर टाल देती थी। लेकिन पिछले 3 दिन से गायब रहने के बाद वो अब जैसे ही हिम्मत हार रही थी। विलियम, इसने हौले से पुकारा। मैं सुन रहा हूँ नैन्सी, बोलो क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? जॉर्ज ने कुछ कहा? वो बेचैन हुआ। गर्दन की रगें तन सी गई थीं। इसने जिंदगी में पहली बार नैन्सी की आंखों में नमी देखी थी। और ये छोटी बात नहीं थी। वो रोने धोने वाली लड़की नहीं थी। विलियम के इस तरह पूछने पर वो गर्दन ना में हिलाती रही। आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश विलियम की आंखों से मख्फी नहीं थी रही। खुदा का वास्ता है नैन्सी, कुछ बोलो। इसकी खामोशी भयानक थी। मुझे लगता है मुझे मोहब्बत हो गई है। वो सर झुकाए बैठी थी, हाथों को मसलते हुए। बाल आधे होनी बाल आधे पोनी में थे और आधे बाहर निकले हुए थे। इसने कभी नैन्सी को इतने बुगड़े हुलिये में नहीं देखा था। इसकी आंखों के गिर्द से हल्के वासे थे। विलियम कई लम्हे बेयकीनी से इसे देखता रहा, फिर इसका उभरने वाला कहका बेसाख्ता था। इडियट नैन्सी, मैंने रोने वाली इसमें रोने वाली क्या बात है? वो अब हंसी छुपाने की कोशिश करने लगा जब नैन्सी यूं ही बैठी रही। अब वो विलियम को देख रही थी जो जरा भी गुस्सा या नाराज नहीं था। देखो, तुम्हें मोहब्बत करने का पूरा हक हासिल है और मैं खुश हूँ। तुमने सबसे पहले मुझे बताया। वो इसे नॉर्मल करना चाहता था पर नैन्सी की परेशानी कम न हुई। नाम क्या है इसका? क्या करता है? जल्दी से मुझे इसकी तस्वीर भेजो। वो अब पुरजोश था या बनने की कोशिश कर रहा था, नैन्सी समझ नहीं पाई। अहमद। अगले ही पल नैन्सी ने धमाका किया। ये नाम वो पहले भी सुन चुका था। ये नैन्सी का नया दोस्त था। वो अक्सर इससे बातें करती थी। वो काफ़ी समझदार था। वो नैन्सी से इससे मुतासिर थी। विलियम के लबों की मुस्कुराहट सिमट गई। वो पल के हज़ारवें हिस्से में नैन्सी की परेशानी की वजह भाप गया था। मिस्टर जोसेफ को मुसलमानों से नफरत थी। वो किसी सूरत ना मानते। विलियम ने गहरा सांस लिया और दोनों बाजू पीछे मुड़कर गर्दन टिका दी। लैपटॉप सामने मेज़ पर रखा था। तुम्हारी लव स्टोरी काफ़ी मुश्किल होने वाली है नैन्सी, वो इसे चिढ़ाने वाले अंदाज में बोला, जबकि नैन्सी कुछ न बोली। फिर वो सीधा होकर बैठा। शायद कोई और बात भी थी जो वह करना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। अच्छा बताओ, जॉर्ज से मिलवाया तुमने इसे? जॉर्ज को पता है? इसने कुछ कहा तो नहीं? वो अब संजीदगी से पूछने लगा। नहीं, जॉर्ज को नहीं बताया। अभी मैं जानती हूँ वो नहीं मानेगा। वो पलके चपकते बोली, कहीं आंसू ना बह निकले। अच्छा मेरी बात सुनो। वो इसकी नैन्सी थी। इसे सबसे पहले नैन्सी का साथ देना था। तुम्हें अपनी पसंद का पूरा हक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अब जब विलियम तुम्हारे साथ खड़ा है तो याद रखो, दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो पूरी संजीदगी से बोला। नैन्सी ने नम निगाहों से इसे देखा। वो ये बात जानती थी। वो ये भी जानती थी कि अगर विलियम खिलाफ हो गया तो पूरी दुनिया मिलकर भी इसे नहीं जिता सकती। परेशानी वाली बात यही थी कि पूरी सच्चाई जानकर विलियम इसका साथ कभी ना देता। तो अब मेरी इससे बात करवाओ या मैं आ जाता हूँ, खुद मिल लूँगा। वो इसे कंपोज करने की पूरी कोशिश करने लगा। वो नैन्सी को उदास नहीं देख सकता था, लेकिन वो जाने कहाँ खोई हुई थी। नैन्सी, इसे बुत बना बैठे देखकर विलियम ने इसे फिर से पुकारा।
اس نے مجھے بلاک کر دیا، وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ولیم کی پریشانی پیشانی پر شکنیں ابھری۔ کوئی نینسی جیسن کو جیسے بلاک کر سکتا تھا؟ کوئی اسے کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ ایسا کیوں کیا اس نے؟ بھویں سکڑ گئی۔ وہ کہتا ہے ہمارا کوئی جوڑ نہیں، میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ 21 سالہ نینسی رو دینے کو تھی جبکہ ولیم کو حقیقتاً پریشانی ہوئی۔ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں تھی، اسے کبھی ٹین ایج کرش نہیں ہوئے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب اسے کوئی پسند آیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا نینسی، صاف صاف بتاؤ۔ اسے کوفت ہوئی۔ دو لوگ بات کرنے والی نینسی پہیلیوں میں بات کیوں کر رہی تھی؟ احمد میرے پروفیسر ہیں اور وہ مجھ سے کافی بڑے ہیں۔ نینسی کے چہرے پر سارا خون نچڑ آیا جبکہ ولیم ساکت رہ گیا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتے رہ گیا، واقعی یقین نہ ہوا۔ نینسی، اس نے بے یقینی سے نینسی کو پکارا۔ آئی ایم سوری ولیم، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرائے وہ سسک رہی تھی جبکہ ولیم حیران پریشان سا بیٹھا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا تم نے کبھی جادوگر دیکھا ہے؟ وہ شخص جادوگر ہے ولیم؟ کچھ دیر بعد وہ چہرہ ہاتھوں میں اٹھاتے بولی۔ آنسو ہتھیلی سے رگڑ ڈالے، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ میں اس کے سحر سے نہیں بچ پائی حالانکہ میں نے بہت کوشش کی، اسے سکتے بولی۔ وہ مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، اس کے نزدیک میں چھوٹی بچی ہوں۔ وہ میری محبت کو میرا پاگل پن کہتا ہے اور اسے اپنے دل کی ہر بات سے آگاہ کر رہی تھی جسے وہ مہینوں سے چھپائے بیٹھی تھی۔ وہ اچھا انسان ہے ولیم، اور اچھے انسانوں سے محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ولیم تو جیسے الفاظ ہی گم ہو گئے تھے۔ وہ اب پتہ نہیں کب اتنی بڑی ہو گئی تھی جو ایسی باتیں کرنے لگی تھی۔ اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا ہے ولیم، اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ وہ کہتا ہے وہ اس پاگل پن میں میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ پہلی بار دل ٹوٹا تھا اور دل کا پہلا درد ہمیشہ یاد رہتا ہے۔ نینسی سنبھالو خود کو، وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صرف اٹریکشن ہوگی، تم دیکھنا بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ پچھلے 1 سال سے یہی تو کوشش کر رہی ہوں ولیم، لیکن دیکھو یہ اٹریکشن ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ لہجے میں درد تھا، استضاء تھا۔ ولیم لب بھیج کر رہ گیا۔ وہ بالکل انکل جیسا ہے، وجیح، پروکار، سمجھدار۔ پھر تمہیں اس سے محبت کیسے ہو گئی نینسی؟ ولیم نے طنز کیا۔ مسٹر جوزف جیسے شخص سے محبت کرنا آسان نہیں تھا۔ مرد وجیح، سمجھدار اور پروکار ہونے کے ساتھ ساتھ مہربان بھی ہو تو کس عورت کو اس سے محبت نہیں ہوگی؟ وہ نینسی تو نہیں تھی جسے ولیم جانتا تھا، وہ پردیس جا کر بالکل بدل سی گئی تھی۔ وہ مہربان ہے ولیم، اور مجھے اس کی اس مہربانی سے محبت ہے۔ نینسی، ولیم کو سمجھ نہ آیا، کیا بولی؟ کیا عمر ہے اس کی؟ کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ نینسی خاموش رہی۔ وہ جانتا تھا جوان پروفیسر کالج میں اکثر پائے جاتے تھے۔ 28 سال، 30 سال۔ نینسی نے نفی میں گردن ہلائی۔ 35۔ 35؟ نینسی نے گرب سے آنکھیں موند لی۔ خدایا نینسی، یہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ اس نے بے ساختہ چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ کسی صورت نینسی کے لیے ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتا تھا جس سے 15-20 سال بڑا ہو۔ تم اس شخص سے دوبارہ بات نہیں کرو گی نینسی، تمہیں میری قسم ہے۔ وہ اب غصہ تھا، نینسی جانتی تھی ایسا ہی ہوگا۔ اس نے نم آنکھوں سے ولیم کو دیکھا جس کے تاثرات تنے ہوئے تھے۔ بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین بند کر دی۔ نینسی یوں ہی بیٹھی رہ گئی جبکہ ولیم اب اٹھ کر کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ نینسی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا، مذہب اس کے لیے مسئلہ نہیں تھا، پر وہ کیسے نینسی کو اپنے لیے ایک شخص کا انتخاب کرنے دے سکتا تھا جس سے کئی سال بڑا تھا؟ پتہ نہیں کون تھا، کیسا تھا، وہ جتنا سوچ رہا تھا بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ کھیل کے میدان میں رات کے اس پہر چند اسٹوڈنٹس شارٹس کھیل کی وردی پہنے بھاگ رہے تھے۔ ان میں سے ایک ولیم بھی تھا، سیاہ گھٹنوں تک آتے ٹراؤزر اور سرخ شرٹ میں وہ اتنی سردی میں بھی پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ سوکھا گہرا کوہرا پڑ رہا تھا۔ وہ رات کے اس پہر رگبی کھیلنے والے تمام نوجوانوں میدان میں موجود تھے جو قومی سطح پر کھیلنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی سیٹی بجی، ولیم 20ویں گیند لے کر بھاگا، پھر اگلے ہی پل وہ منہ کے بل گرا۔ مخالف ٹیم کے کھلاڑی اسے بے طرح گرا رہے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ نیل اس کی ٹیم میں تھا۔ اس نے قریب آتے ہی ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پچھلے 1 ہفتے سے نینسی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا، کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، وہ تو اور میچ پر بھی فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔
बार बार गिरने की वजह से इसके दोनों घुटने और एक कोहनी छिल गई थी। मैं ठीक हूँ, वो घुटनों के बल झुकते हुए बोला। मेरे ख्याल से आज रहने देते हैं, कल प्रैक्टिस कर लेंगे। नील के मशवरे पर इसने इस बात में सर हिलाया और फिर दोनों अपने बैग उठाते ग्राउंड से बाहर निकल आए। नैन्सी कैसी है? नील ने मुखलिसाना पूछा। कल ठीक थी, आज सुबह से बात नहीं हुई। बैग कंधे पर लटकाए वो दोनों लम्हा बलम्हा ग्राउंड से दूर हो रहे थे। इससे पहले नील मजीद कुछ कहता विलियम का फ़ोन बज उठा। जॉर्ज का फ़ोन था। विलियम को तशवीश हुई। इसने फ़ोन उठाते फ़ोन कान से लगाया। हेलो विलियम। जॉर्ज की परेशानी से आवाज़ उभरी। हाँ बोलो। काफ़ी दिनों बाद इसे विलियम को पुकारा था, वरना जॉर्ज इसे डिफ़ॉल्ट पीस ही कहता था। विलियम, वो नैन्सी, क्या हुआ नैन्सी को? विलियम के पैरों तले से एडनबरा की ज़मीन खिसकी थी। वो ठीक नहीं है, आज सुबह बेहोश हो गई थी, हॉस्पिटल में है। मैंने किसी को नहीं बताया। मैं इसे सुबह वापस ला रहा हूँ, सोचा तुम्हें बता दूँ। वो काफ़ी संजीदा था और जॉर्ज का हर जुमला विलियम के चेहरे का रंग उड़ा रहा था। क्या मतलब है बेहोश हो गई थी? तुम कहाँ थे? डॉक्टर ने क्या कहा? वो चिल्ला उठा। वो तेज से चलने लगा। नील ठिठक गया। वो समझ गया था कुछ ज़रूर हुआ था। वो तेज से कदम उठाता विलियम के साथ चलने लगा। मैं देखता हूँ, टिकट मिल गई तो अभी आ जाता हूँ। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है विलियम। मैं सुबह से इसे वापस ला रहा हूँ। डॉक्टर ने आराम का कहा है, शायद कई दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है। जॉर्ज ने धीमे लहजे में इसे समझाने की कोशिश की। तुम सारा वक्त कहाँ थे जॉर्ज? तुम इसका ख्याल नहीं रख पाए। वो अब इस पर गुस्सा कर रहा था। विलियम, मेरी एक स्टूडेंट लाइफ है, मैं बेबी सिटिंग नहीं कर सकता। वो बच्ची नहीं है, तुम भी जानते हो। मुझे पता चला है इसका ब्रेकअप हुआ है, इसकी एक क्लास फेलो ने बताया। मुझे तो ये समझ नहीं आता इसका रिलेशनशिप कब और किससे शुरू हुआ। वो खुद झुंझलाया हुआ था। मिस्टर जोसेफ तक बात पहुंचाना नहीं चाहता था क्योंकि इसकी क्लास लगती और यहाँ मामले किसी लड़के का था, या पता वो कैसा रद्द अमल देते। फिल वक्त जॉर्ज कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसकी बात सुनकर विलियम ठहर गया। तुम जानते हो वो कौन है जिसे नैन्सी पसंद करती है? अब वो धड़कते दिल के साथ पूछ रहा था। मैं नहीं जानता। पता नहीं कौन है, कोई नहीं जानता। नैन्सी ने इस बारे में किसी दोस्त को नहीं बताया। अजीब गड़बड़ है, मेरा दिमाग फटने को है। मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकता। जॉर्ज की बात सुनकर विलियम ने गहरा सांस लिया। ठीक है, तुम सुबह होने तक इसका ख्याल रखो। वो संजीदगी से कहता फोन बंद कर चुका था। सब ठीक है? नील ने इसे परेशान देखकर पूछा। कुछ ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो बोझिल कदम उठाता चल पड़ा। रात लंबी हो गई। वो सुबह तक यूं ही जागता रहा। नैन्सी का नंबर बन जा रहा था। इसने घर में किसी को नहीं बताया था। जॉर्ज से वो वक्फे वक्फे से इसकी खबर लेता रहा और फिर सुबह के किसी पहर इसकी आंख लगी थी। अगले दिन इतवार था। वो सोता रहा, नाश्ते पर भी नहीं उठा। जब इसकी आंख खुली तो दिन के 11 बज रहे थे। वो उठ गया। जॉर्ज का फोन था। वो लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वो झटके से उठा और फिर फ्रेश होकर एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ा। नैनी से आवाज़ें देती रह गई, लेकिन वो नहीं रुका। वो एयरपोर्ट पर नैन्सी को दिल कर इसका दिल साकत रह गया था। वो एंजल जैसी लड़की मुर्दा लग रही थी, बहुत कमज़ोर, टूटी बिखरी। वो नैन्सी तो नहीं थी जिसे वो जानता था। आखिर इसे क्या हुआ था? हाय। नैन्सी इसे देखकर मुस्कुराई, पर वो इसे नज़रअंदाज करता, इसका सामान उठाकर गाड़ी में रखता, फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। जबड़े पिंच गए। इतनी नाराज़गी। वो पिछली सीट पर बैठते बोली। लहजा खुशगवार बनाने की कोशिश हो गई। इसकी सुनहरी आंखों की चमक मानन पड़ गई थी। जॉर्ज विलियम के साथ बैठ चुका था। विलियम ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर कुछ देर बाद गाड़ी फराटे भर रही थी। कुछ लोगों ने वादा किया था कि वो मुझसे हमेशा मुस्कुरा कर मिलेंगे। वो इसे बोलने पर उकसा रही थी, पर वो यूं ही बैठा रहा, तेवरी चढ़ी हुई रही। नीली पैंट पर हल्के भूरे रंग की ऊनी शर्ट पहने और स्याह ओवरकोट में नैन्सी का वजूद छुप गया था। इसके इसके चेहरे की जर्दी नुमाया थी। कुछ लोगों का दिमाग हमेशा ही खराब रहता है, इनसे कुछ अच्छे की तवक्को नहीं की जा सकती। नैन्सी की बात पर जॉर्ज ने जवाब दिया। तुम हल्का सा मुस्कुरा दी। जोसेफ पहले से आ चुका था। वो गाड़ी में ही बैठा रहा। जॉर्ज बाहर निकल गया। वो सामान निकाल रहा था। मुलाजिम इन्हें देखकर भागते हुए आगे बढ़े, जबकि नैन्सी भी यूं ही बैठी थी। विलियम से बात करना इस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था। विलियम, नैन्सी ने हौली से पुकारा तो एक झटके से दरवाज़ा खोलते बाहर निकला और फिर जोर से दरवाज़ा वापस दे मारा। नैन्सी अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। क्या वो इतना गुस्सा था? अब इसे परेशानी हो रही थी। वो नैन्सी को वहीं छोड़ता
तेज तेज कदम उठाता पैलेस में दाखिल हो गया था। पिछले पीछे जोसेफ ने सहारा देकर नैन्सी को बाहर निकाला और फिर इसे लेकर अंदर आया। नैनी इन दोनों को देखकर हैरान रह गई थी। मेरी बच्ची, क्या हो गया है ये तुम्हें? वो अब नैन्सी का मुंह चूम रही थी, जबकि नैन्सी को विलियम की फिक्र खा रही थी। वो कभी इतना गुस्सा नहीं हुआ था। मिस्टर जोसेफ रात के खाने पर घर आए थे। जॉर्ज और नैन्सी को देखकर वह हैरान हुए। सब ठीक है ना? वो बराह रात नैन्सी से पूछने लगे। जी जी जी, सब ठीक है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। और तुम लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? वो अब जॉर्ज की तरफ मतवज्जा हुए। ज़बरदस्त, वो मुश्किल मुस्कुराया। मिस्टर जोसेफ से कुछ छुपाना आसान नहीं था। खाने के बाद मेरे कमरे में आना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। वो नैपकिन उतारते उठ खड़े हुए। जॉर्ज की जान पर बनाई इसने घबरा कर नैन्सी को देखा, जिसने आंखों ही आंखों में इन्हें कुछ भी बताने से मना किया, जबकि विलियम यूं ही बैठा रहा जैसे कुछ जानता ही ना हो। कुछ देर बैठने के बाद विलियम उठकर चला गया। तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? इस बार निशा ने नैन्सी से पूछा। वो घर आई थी और विलियम इससे बात भी नहीं कर रहा था। क्यों? हाँ, वो गुस्सा है कि मैंने खुद का ख्याल नहीं रखा। वो रूखा सा मुस्कुरा दी। तुम दुआ करो मेरी गर्दन बच जाए, वरना मुझे आज कत्ल होने से कोई नहीं बचा सकता। जॉर्ज खाने की मेज से उठते हुए बोला। इसे मिस्टर जोसेफ के सामने पेश होना था। इन्हें कुछ मत बताना, नैन्सी ने इल्तिजा की। इनसे कुछ छुपाना छुपा नहीं रह सकता। वो बेचारगी से बोला और फिर दो चार गहरे सांस लेकर वहां से निकल गया था, जबकि नैन्सी सर झुकाए। इसकी एक बेवकूफ़ी ने सबको कितना परेशान कर दिया था, इसे अब अफसोस हो रहा था। नैन्सी, नैनी ने इसे पुकारा। वो कपड़े बदल चुकी थी। वो इस वक्त सफ़ेद ऊनी पिंडलियों तक आती फ्रॉक पहने हुए थी। बाल आगे से दो लट्टे पकड़कर पीछे बांधे हुए थे। बाल कंधों पर बिखरे हुए थे। ग्लव्स लग होठों पर ग्लॉस लगाए इसने खुद को ताज़ा दम रखने की पूरी कोशिश की थी। सफ़ेद रंग इसके लिए पहना था क्योंकि ये विलियम का पसंदीदा था और शायद इसका गुस्सा कम हो जाता। नैनी की आवाज़ पर इसने गर्दन उठाकर देखा। नैनी को इस पर किसी उदास उदास शहजादे का गुमान हुआ। बर्फ़ के शहजादे, परेशान मत हो बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। वो कुछ और कहना चाहती थी पर इसकी हालत के पेश नज़र बिदक गई। अरे देखो ज़रा बाहर बर्फ़बारी हो रही है। इस साल की पहली बर्फ़बारी। निशा की आवाज़। नेस्ती ने रुख मोड़ आवाज़ पर नैन्सी ने रुख मोड़ दिया। दीवार गिर खिड़की से बाहर रोई के गाले उठते नजर आए थे। आप दोनों लाउंज में बैठे हैं, मैं चाय का इंतज़ाम करती हूँ। आज हम खूब मज़े करेंगे। वो चहकते हुए उठ खड़ी हुई। बाल ऊंची पोनी में बंधे थे। वो स्याह छोटे छोटे गोल बंद क्यों पोल्का डॉट्स वाली मेहरून फ्रॉक पहने हुई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी नैन्सी ने पहन रखी थी। पैरों में ऊनी चपड़े गरम चपटे गरम जूते। फ्रॉक से बाजू काफ़ी खुले थे, जो हाथ के करीब कलाई पर आकर बंद हो जाते थे। कमर पर लटके बेल्ट ने फ्रॉक को एक खूबसूरत शक्ल दे दी थी। निशा उठकर किचन की तरफ बढ़ गई। सोफे के सोफा सोफी मुलाजमा के साथ मिलकर बर्तन उठा रही थी। नैन्सी ने सहारा देकर नैनी को उठाया। वो दोनों अब लाउंज की तरफ कदम धर रही थी। लाउंज में जगह जगह बने आतिशदान इस वक्त जल रहे थे, जिससे पैलेस के अंदर सर्दी की शिद्दत मिट रही थी। वो जगह जगह लगी मशालों ने पैलेस के अंधेरे को मिटा दिया था। अभी वो लाउंज तक पहुंची भी नहीं थी जब पूरे जोसेफ पैलेस में अजीब सी आवाज़ गूंज गई। नैन्सी के कदम साकत हुए। इसने झटके से पलटकर सीढ़ियों की जानिब ऊपर देखा। आवाज़ ऊपर से आ रही थी, जैसे कोई पियानो पियानो पर बेतरतीब हाथ मार रहा हो। जाओ जाकर विलियम को मनाओ। सब जानते हैं इस घर में ऊपरी मंजिल पर लिविंग रूम में रखा वो पियानो सिर्फ विलियम बजाता था, जब वो बहुत खुश होता था या जब वो बहुत गुस्सा होता था। नैन्सी ने उसकी बात सुनते इस बात में सर हिलाया और इन्हें सोफे पर बिठाते सीढ़ियों की जानिब बढ़ा। पहले पियानो के गेस कीज पर गुस्सा उतारा, फिर वहशत और अब डिफ़ॉल्ट फीस की उंगलियां अजीब सी धुन बिखेर रही थी। वो भागते हुए सीढ़ियां चढ़ रही थी। पैलेस में एक उदास धुन बिखरने लगी। पैलेस की दीवारों के दरमियान बजती धुन सहरंगेज थी। कोई सुन लेता, सुनकर भी ठहर जाता। वह राहदारी में भाग रही थी, जितनी मशौलों के दरमियान लकड़ी के फर्श वाली राहदारी से भागती। वह अब कमरे के दरवाजे में आन खड़ी हुई। वो इसके सामने कमरे के कोने में पियानो के सामने विलियम बैठा था। दरवाजे की जानिब इसकी पीठ थी। ये लिविंग रूम था, जिसमें एक जानिब किताबें लकड़ी की शेल्फों में सजी हुई थी।
दूसरी दीवार पर मिस्टर जोसेफ के कई मेडल और अवार्ड सजे थे। तीसरी दीवार के सामने सोफे रखे थे और चौथी दीवार जिसमें कदावर खिड़की थी, इसके सामने वो पियानो रखा था जिसे इस वक्त विलियम बजा रहा था। पियानो के दोनों तरफ में बड़े बड़े लकड़ी के स्टैंड थे जिन पर मोमबत्तियां रखी चल रही थी। नैन्सी कदम कदम चलती इसकी जानिब बढ़ी। लंबे स्टूल पर वो लोग आराम से बैठ सकते थे। वो भूरी खुली पैंट पर सफ़ेद ऊनी गोल गले वाली ओवर साइज शर्ट पहने, बिखरे बाल, उलझा जहन, बिगड़ा मिजाज के लिए बैठा था। नैन्सी इसके करीब पहुंचकर बैठ गई थी। यहाँ बैठकर पियानो के पार खड़ी पियानो के पास खिड़की से बाहर उड़ते बर्फ के गाले आराम से देखे जा रही थी। जैसे ही नैन्सी विलियम के करीब बैठी, विलियम के हाथ रुक गए। उदास धुन खामोश हो गई। जोसेफ पैलेस पर छाया सहर टूट गया था। वो खामोश बैठा रहा, उठकर जाना चाहता था पर ना हिम्मत हुई, ना इसके वजीब चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह था, लेकिन वक्त और खुद को बेबस महसूस कर रहा था। दोस्ती का पहला असूल, ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहते, नैन्सी ने हौले से कहा। दूसरा असूल, दोस्तों से बातें नहीं छुपाते। वो तड़क कर बोला, आई एम सॉरी विलियम। और शर्मिंदा हुई। तुम्हारे लिए वो इंसान इतना अजीज हो गया है नैन्सी कि हमारी कोई अहमियत नहीं रही। और शिकवा खिना लहजे में बोला, अहमियत है विलियम, अहमियत है। विलियम का हाथ था, इसका हाथ थामे बोली, झूठ। इसने झटके से अपना हाथ छुड़वाया। पहली बार दिल टूटा है विलियम, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो फीका सा मुस्कुराए। दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। वादा करो नैन्सी, दोबारा खुद के साथ जुल्म नहीं करोगी। वो उसकी जानिब बढ़ते बोला, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, पक्का वादा। वो मुस्कुरा दी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी इसके कि इस शख्स से दूर रहे, लेकिन वो जानती थी आसिफ कार इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। तुम हमारी फेवरेट धुन बजाओ ना। नैन्सी ने हमेशा की तरह इसके कंधे पर सर टिकाया। वो इस शख्स को नहीं सोचना चाहती थी जो जहन से चिपक गया था और इसके अल्फाज इसे सोने नहीं देते थे। तुम जैसी बुज़दिल लड़की मोहब्बत नहीं कर सकती। आखिर क्या कर सकती हो तुम मेरे लिए? समात में चंद अल्फाज कटमट करने लगे। दूर रहो मुझसे। इसके कंधे पर सर रखते पर विलियम बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। नैन्सी ने मुस्कुराकर आंखें खोल दी। सामने ही ग्लास विंडो पर गिरती बर्फ वासे थी। कभी कभी सोचती हूँ वो लड़की कितनी खुशकिस्मत होगी जिसने तुम्हें मोहब्बत की होगी। वो हौले से मुस्कुराकर बोली। विलियम की उंगलियां हौले हौले गेस पर फिसल रही थी। ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई। वो इसी अंदाज में बोला, तुम मुझसे मोहब्बत कर लो। और अब शरारतन बोली, इससे पहले मैं खुदकुशी ना कर लूं। वो भन्ना कर बोला, क्या होगा जब विलियम जोसेफ को मोहब्बत होगी? और जब पुरसुकून हो रही थी इस आसिफ कार का दिया दर्द कम हो जाता। विलियम के पहलू में सुकून ही सुकून था। वो शख्स ऐसा क्यों था? वो बस सोचे गई। मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हारी तरह अकल से पैदल होने का। मैं हैरान हूँ कि इंसान मोहब्बत में इतना बेवकूफ़ कैसे हो जाता है कि नफरत इसे पहले कि ताफ है इसे मोहब्बत पर। वो इसे अंदाज में बोलता गया जबकि नैन्सी ने अपनी पलकों पर भारीपन उतरता महसूस किया। इसने धीरे से आंखें दोबारा मूंद ली। मैं देखना चाहती हूँ वो पल जब तुम अपना दिल निकाल कर इसे कदमों में रखने की दरीख नहीं करोगे। वो हौले हौले बड़बड़ाने लगी जबकि विलियम की उंगलियां बहुत धीमी और पुरसुकून सी धुन बजा रही थी। मैं इतना पागल नहीं हुआ कि एक मोहब्बत के लिए बाकी मोहब्बतें भूल जाऊं। वो गर्दन अकड़ कर बोला, जोसेफ, विलियम जोसेफ, जो तुम एक मोहब्बत के लिए खुद को भी भूल जाओगे। कितना यकीन था इसे ऐसा नहीं होगा। मुझे जलील होने का शौक नहीं है। वो हौले से बड़बड़ाया। फिर नैन्सी के जवाब का इंतजार करने लगा पर वो शायद सो चुकी थी। विलियम इस सबसे महफूज था कि जैसा तहफ़्फ़ुज़ इससे कहीं नहीं मिला था। वक्त तेज़ी से भागने लगा। इन दोनों की पुश्त नज़र आ रही थी, सफ़ेद फ्रॉक और सफ़ेद ट्राउज़र वाला लड़का, फिर कमरे के दरवाजे पर राहदारी, फिर सीढ़ियाँ, फिर लाउंज और फिर जोसेफ पैलेस छोड़कर आसमानों की जानिब उड़ान भरी। जोसेफ पैलेस की ऊपरी मंजिल की खिड़की से एक मंजर वाज़ेह था। दोनों पियानों के सामने बैठे थे और फिर रुख तेज़ी से आसमान की तरफ ले गया था। हवाओं को चीरता हुआ सात समंदर पार बढ़ रहा था, वहाँ जहाँ लड़की पहले ही पैदा हो चुकी है। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।
لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔